लक्ष्म्या स्पर्धश्रिया परिवृतो वनमालयाद्य बर्हिष्मदत्पुरुषाखसुधान् प्रपन्नान् पर्जन्यदारहृदया सघृणावलोक श्रीभगवानुवाच वरं वृणीध्वभद्रं वो यूयं मे नृपनन्दन सौहार्देनाभृतद्धर्मास्तुष्टोऽहं सौहृदेन वा यो अनुस्मरति सन्ध्यायां युष्मान् अनुदिनं नर तस्य भ्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम् ये तु मां रुद्रगीरेण सायं प्रातः समाहिता सुवन्द्यहं कामवरान् दासे प्रज्ञां च शोभनाम् यद्यूयं विदुरादेशम् अग्रहीष्टमुदान्विता अधोचरी कीर्तिलोकान् अनुभविष्यति भविता विश्रुतपुत्रो नवमो ब्रह्मणो गुणैः य एतान्मात्मवीर्येण त्रिलोकं पूरयिष्यति कंडो प्रम्लोजया लब्ध्वा कन्या कमललोचना तं तां चापविद्धां जगद्गुरुखा नृपनन्दना तुक्षामायामुखे राजन् राजा सोमपीयूषवर्षिणीं देशिनीं रोदमानाया निदधे सदयान्विता प्रजाविसर्गादिष्टो पित्रा माम् अनुवर्तता तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्वहतमाचिरम् अभृतधर्मशीलानां सर्वेषां वसुमध्यमा अभृतधर्मशीलेयं भूयात् पत्न्यर्पिताशया दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रम् सहस्रमहतौजसा भौमान् भोक्षितभोगान् वै दिव्यांशानुग्रहान् मम अथ मय्यनवायिन्या भक्त्या पक्वगुणाशया उपयास्यतमद्धाम निर्विद्य निर्या दधा विश्वाविशदां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायातयामानां न बन्धाय गृहामता नव्यवधृतये यज्ञो ब्रह्मेतद्ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो कदा मैत्रेय उवाच एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्राञ्जलय प्रचेतसा तद्दर्शनद्वस्त तमोरजोमला गिरा गृह्णन् गद्गदया सुकृत्तमं प्रचेतसऊजु नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपितोदारगुणाह्वयाय मनोवजो वेगपुरोजवाय सर्वाक्षमाय शुद्धाय शान्ताय नमस्तु निष्ठया मनस्य वार्तं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीतमाया गुणविग्रहाय नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसत्त्वदां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलकिञ्जल्कपिशङ्कामलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो युक्ष्महि साक्षिणे रूपं भगवता त्वेतदशेषक्लेश संशयम् आविष्कृतं न कृष्णानां किमन्यदनुकम्पितम् एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलैर्यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या भद्रनन्दन येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानामभीहताम् अन्तर्हितं हृदये कस्मान्नो वेदनाशिषा असावेव वरोऽस्माकमीप्सितो जगतः पदे प्रसन्नो भगवान् येषाम् अपवर्गगुरुर्गति वरं वृणीमहे धाविनाथा तत्परतत्परात् न ह्यन्तस्तु विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे पारिजातेऽञ्जसे अञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽनन्यसेवते त्वदङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं वृणीमहि यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमामयुः कर्मभिः तावद्भवत् प्रसङ्गानां सङ्गस्य नो भवे तुलयामि लवेनापि न स्वर्गं पुनर्भवं भववल् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुदाशिषा यत्रेढ्यन्ते कथा मृष्टा तृष्णायाः प्रशमो यदा निर्वैर्यं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन यत्र नारायणः साक्षात् भगवान्यासिनां गति संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गैः पुनः तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया वीरस्य किं न रोचेदा तावकानां समागमा वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युक्षणसङ्गमेन सुदुश्चिकील्स्य भवस्य मृत्योर्विषक्तमं त्वाद्यगतिं गता स्म
എന്നസ്ത്വതീതം ഗുരുവപ്രസാദിത വിപ്രാശ്ച വൃദ്ധാശ്ച സദാ നിവൃത്യ ആര്യാനദാ സുഹൃതോ ഭ്രാതരശ്ച സർവാണി ഭൂതാന്യനസൂയൈവ എന്നസ്തു ദത്തം തപയേതദീശ നിരന്തസാം കാലമദഭ്രമപ്സു സർവം തദേതത് പുരുഷസ്യ ഭൂമ്നോ വൃണീമഹേ തേ പരിതോഷണായ മനുസ്വയം ഭൂർഭഗവാൻ ഭവശ്ച യേന്യേതഭോജ്ഞാനവിശുദ്ധസത്വാ അദൃഷ്ടവാര അഭിയന്മഹിംന സ്തുവന്ത്യധോ ത്വാത്മസമം ഗൃണീമ നമസ്സമായ ശുദ്ധായ പുരുഷായ പരായ ച വാസുദേവായ സത്വായ തുഭ്യം ഭഗവതേ നമഃ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി പ്രചേതോഭിരഭിഷ്ടുതോ ഹരിപ്രീതസ്തദേത്യാഹ ശരണ്യവത്സല അനിച്ഛതാം യാനമതൃപ്തചക്ഷുഷാം യയോ സ്വധാമാനമപവർഗവീര്യ അഥ നിര്യായ സലിലാൽ പ്രചേതസൗതന്വത വീക്ഷാകുപ്യൻ ദ്രുമൈച്ഛന്നാം കാം കാം രോദ്ധമിവോച്ഛ്രിതേ തദോഗ്നിമാരുതോ രാജൻ മുഞ്ചന്മുഖതോരുഷാ മഹീം നിർവീരുധം കർത്തും സംവർത്തകൈവാത്യയേ ഭസ്മസാക്രിയമാണാനാം സ്ഥാൻ ദ്രുമാൻ വീക്ഷ്യ പിതാമഹ ആഗതശ്ചമയാമാസ പുത്രാൻ ബർഹിഷ്മതോമയൈ തത്രാവശിഷ്ടോ യേ വൃക്ഷാഭിധാതുവിതരം തഥാ ഉജ്ജഹൃസ്തേ പദേതോഭ്യ ഉപദിഷ്ടാ സ്വയം ഭുവ ये च ब्रह्मण आदेशान्मारिषायाम् उपयेमिरे यस्यां महदवज्ञानात् अजन्यजनयोनिज चाक्षुषे तुन्दरे प्राप्ते प्राक्सर्गे कालविद्रुते यत् सससर्जस्प्रजा इष्टा स दक्षो देवयोजिद यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुजा स्वयोपादत्तदाक्ष्यश्च कर्मणां दक्षमब्रुवन् तम प्रजासर्ग रक्षायाम अनाधिरभिषिच्य च युयोजयुजेन्यांश्च सवै सर्वप्रजापतीन् श्रीहरये नमः. श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 30तमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द. ബർഹിഷത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള പ്രചേതസ്സുകൾ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ തപസ് ചെയ്ത് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചു. കണ്ടു മഹർഷിക്ക് പ്രമോച എന്നൊരു അപ്സരസിൽ മാരീഷ എന്നൊരു കുട്ടി ജനിച്ചേർന്നു. ആ കുട്ടി അവിടെ കാട്ടിലിട്ടിട്ട് പോയി. ആ കാട്ടിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ തലോടി വളർത്തിയെന്നാണ്. അവളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കൂ, അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവും. ആ പുത്രൻ എല്ലാം കൊണ്ടും ശ്രേഷ്ഠനാവും. ദക്ഷനെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പേര് വരിക. പണ്ട് മഹാദേവനോട് വിരോധം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ദക്ഷൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പിന്നീട് പ്രചേതസ്സുകളുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോഴും പേര് ദക്ഷൻ തന്നെ ആയി കിട്ടിയതാണ്. ഈ ദക്ഷനാണ് പിന്നീട് ഇനി ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ. ബ്രഹ്മാവ് ഒന്ന് പകലൊന്നും മയങ്ങി ഇത്ര കുറച്ചുമില്ല ഒരിക്കലും. ബ്രഹ്മാവ് ഒന്ന് മയങ്ങിയ ഒന്നിങ്ങനെ ഉറക്കം മുങ്ങിയുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്ക് ലോകം ആകെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സൃഷ്ടിയൊക്കെ നടത്തിയത് ഈ ദക്ഷനാണെന്ന്. അപ്പൊ ദക്ഷന്റെ വംശമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ. ആ ഉറക്കം തൂങ്ങിയ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ദക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അതാക്കി. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ആരെ മുതുമുത്തശ്ശൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുക്കം ഈ ദക്ഷനിൽ എത്തുന്നതാണ്. പ്രചേതസ് ദക്ഷൻ അത്ര പണ്ടത്തെ ആളാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ഇതിനൊക്കെ നാഥനായിട്ടുള്ള ആളായി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ്. പ്രചേതസ്സുകൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഭക്തന്മാരോടുള്ള സംഘം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണേ, അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട്. സ്തുതിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ധർമാചരണം കൊണ്ട് അങ്ങ് സന്തോഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് നിർത്തുന്നത്. സ്തുതി പൃഥു തൻ്റെ പ്രജകളോട് പറഞ്ഞതും തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ധർമാചരണം മതി എനിക്ക് സന്തോഷമാവാം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ അതെ പ്രചേതസ്സുകൾ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മം, ഞങ്ങളുടെ ധർമ്മം കൊണ്ട്, ധർമാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങ് സന്തോഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള രംഗം വർണ്ണിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രചേതസ്സുകൾ അവിടുന്ന് പോന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. മാരീഷയെ വിവാഹം കഴിച്ചു, ദക്ഷനുണ്ടായി. അപ്പം അവർ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ
ലോകം മുഴുവൻ വൃക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാകണ്ട് വായെന്ന് അഗ്നിയും വായു അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്ര ഈ 10 ആളും എന്ന് കണ്ടിട്ട് കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി തുടങ്ങിയതാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ ആശ്രയിച്ചു, ഞങ്ങളെ കൊല്ലരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, ആ പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ അഗ്നിയും വായുവിനെയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ പ്രചേതസ്സുകൾ എടുത്തത്. പിന്നെയാണ് മാരീഷയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അതിന് ദക്ഷ ഉണ്ടായെന്നുള്ള ചരിത്രമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഈ പ്രചേതസ്സുകൾ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ദക്ഷനെ രാജ്യമേൽപ്പിച്ച് നാരദന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് അവർ മുക്തി നേടി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച തതോൽപ്പന്ന വിജ്ഞാനാശുധോക്ഷജഭാഷിതം സ്മരന്താത്മജേ ഭാര്യാമസൃജ്യ പ്രാവൃജം ഗൃഹാൽ ദീക്ഷിതാ ബ്രഹ്മസത്രേണ സർവഭൂതാത്മവേദസ പ്രതീച്യാം ഋജുവേലായാം സിദ്ധോ ഭൂല്യത്ര ചാചലി താൻ നിർജിത്യ പ്രാണമനോവചോദൃശോദിതാസനാൻ ശാന്തസമാന വിഗ്രഹ പരേമലേ ബ്രഹ്മണിയോജിതാത്മനസുരാസുരേഡ്യോ ദദൃശേസ്മ നാരദ തമാഗതം തൗത്ഥായ പ്രണുത്യാഭിനന്ദ്യ പൂജയിത്വാ യഥാദേശം സുധാസീനോധാ ബ്രുവൻ പ്രചേതസ പൂജു സ്വാഗതം തേ സുരക്ഷേതി ദിഷ്ട്യാമോ ദർശനം ഗത തവ സംക്രമണം ബ്രഹ്മന്നഭയാ യഥാരവേഹ യഥാദിഷ്ടം ഭഗവതാശുവേനാഥോക്ഷജേന ച തൽഗൃഹേഷു പ്രസക്താനാം പ്രായശിക്ഷപിതം പ്രഭോ തന്നഃ പ്രദ്യോതയാധ്യാത്മജ്ഞാനം തത്വാർത്ഥദർശനം യേനാഞ്ജസാ ദരിഷ്യാമോ ദുസ്തരം ഭവസാഗരം. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി പ്രചേതസാം ദൃഷ്ടോ ഭഗവാൻ നാരദോ മുനി ഭഗവതത്വമശ്ലോക ആവിഷ്ടാത്മാ ബ്രവീന്ദ്രപാൻ. നാരദ ഉവാച തജ്ജന്മദാനി കർമാണി തദായുസ്തന്മനോവച ഋണാം യേനേഹ വിശ്വാത്മാ സേവ്യതേ ഹരിരീശ്വര കിം ജന്മഭിസ്ത്രിഭിർവേഹ സൗക്ലസാവിത്രയാജ്ഞികൈഃ കർമ്മഭിർവാത്രൈ പ്രോക്തൈഃ പുംസോപി വിബുധായുഷ ക്ഷുതേന തപസാ വാ കിം വചോഭിശ്ചിത്തവൃത്തിഭിः ബുദ്ധ്യാ വാ കിം നിപുണയാ പരേണേന്ദ്രിയരാജസ കിം വാ യോഗേന സാംഖ്യേന ന്യാസസ്വാധ്യായേവരതി കിം വാ ശ്രേയോഭിരന്യേശ്ച ന യത്രാത്മപ്രദോ ഹരി ശ്രേയസാപി സർവേഷാമാത്മാ ഹ്യവധിരർത്ഥത സർവേഷാം വിഭൂതാനാം ഹരിരാത്മാത്മതഃ പ്രിയ യഥാതരോർമൂലനിഷേചനേന തൃപ്യന്തി തൽസ്കന്ധഭുജോപശാഖാഃ പ്രാണോപഹാരാച്ഛേദേന്ദ്രിയാണാം തഥൈവ സർവാർഹണമച്യുതേജ്യ യഥൈവ സൂര്യാൽ പ്രഭവന്തി വാരഃ പുനശ്ച തസ്മിൻ പ്രവചന്തി കാലേ ഭൂതാനി ഭൗമോ സ്ഥിരജംഗമാനി തഥാ ഹരാവേവ ഗുണപ്രവാഹ ഏതൽപദം തജ്ജഗതാത്മനഃ പരം സഹൃദ്വിപാധം സവിതുർയഥാ പ്രഭാ യഥാ സവോജാഗ്രസുപ്തശക്തയോ ദ്രവ്യക്രിയാജ്ഞാനഭിദാ ഭ്രമാത്യയ യഥാനഭസ്യഭ്രതമഃ പ്രകാശ ഭവന്തി ഭൂപാന ഭവന്തി അനുക്രമാൽ ഏവം പരേ ബ്രഹ്മണി ശക്തയസ്ത്വമോ രജസ്തമസ്തത്വമിതി പ്രവാഹ തേനേകമാത്മാനമശേഷദേഹിനാം കാലം പ്രധാനം പുരുഷം പരേശം സ്വതേജസാധ്വസ്തു ഗുണപ്രവാഹം ആത്മൈകഭാവേന ഭജധ്വമദ്ധാ ദേയാ സർവഭൂതേഷു സന്തുഷ്ട്യാ യേന കേനവ സർവേന്ദ്രിയോപശാന്ത്യാ ച തുഷ്യത്യാശു ജനാർദ്ദന അപഹത സകലേഷണാമലാത്മന്യവിരതമേധിതഭാവനോപഹൂത നിജജനവശകത്വമാത്മനോയെന്നസരതി നിജജനവശഗതമാത്മനോയെന്നസരതി ചിദ്രവദക്ഷരസ്സതാം ഹി നഭജതി കുമനീഷിണാം സൈജ്യാം ഹരിരഥനാത്മധന പ്രിയോരസജ്ഞ ശ്രുതധനകുലകർമ്മണാം മദൈര്യേ വിദധതി പാപമകിഞ്ചനേഷു തൽസു ശ്രിയമനുചരതീം തദർത്ഥിനശ്ച ദ്വിപദപദീം വിബുധാം സ്വപൂർണ നഭജതി ജവൃത്യവർഗതന്ത്ര കഥാമുദ്വിസൃജേൽ പുമാൻ കൃതജ്ഞ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി പ്രചേതസോ രാജന്യന്യാശ്ച ഭഗവത്കഥാഃ ശ്രാവയിത്വാ ബ്രഹ്മലോകം യയോ സ്വായംഭുവോ മുനി തേപി തന്മുഖനിര്യാതം യശോ ലോകമലാപഹം ഹരേർനിശമ്യ തൽപാദം ധ്യായന്തസ്തദ്ഗതിം യയോ ഏവത്തെ അഭീതം ക്ഷത്രയന്മാൻ ത്വം പരിപൃഷ്ടവാൻ പ്രചേതസാം നാരദസ്യ സംവാദം ഹരികീർത്തനം. ശ്രീശുക ഉവാച യേഷ ഉത്ഥാനപദോ മാനവസ്യ അനുവർണിത വംശഃ പ്രിയവ്രതസ്യാപി നിബോധനിർവസത്തമ യോ നാരദാദാത്മവിദ്യാമധിഗമ്യ പുനർമഹീം ഭുക്തോ വിഭജ്യ പുത്രേഭ്യ ഐശ്വര്യം സമകാൽപദം ഇമാം തഘോഷാരിഗുണോപവർണിതാം ക്ഷത്രാനശമ്യാജിതമാഥ തത്കഥാം പ്രവൃദ്ധഭാവോ അശ്വകലാകുലോ മുനേർദധാരമൂർധനാചരണം ഹൃദാഹരേഃ. വിദുര ഉവാച സോയമദ്യ മഹായോഗിൻ ഭവതാ കരുണാത്മന ദർശിതസ്തമസഃ പാരോ യത്രാകിഞ്ചനഗോ ഹരി. ശ്രീശുക ഉവാച ഇത്യാനമ്യതമാമന്ത്രി വിദുരോ ഗജസാഹ്വയം സ്വാനാം ദിദൃക്ഷ
പ്രയയോ ജ്ഞാതീനാം നിർവൃതാശയ ഏതദ്യശ്രുയാദ്രാജൻ രാജ്ഞാം ഹര്യർപ്പിതാത്മനാം ആയുർധനം യശസ്വസ്തി ഗതിമൈശ്വര്യമാപ്നുയാൽ ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ വൈയാസിക്യാമഷ്ടാദശ സാഹസ്ര്യാം പാരമംസ്യാം സംവിധായാം ചതുർത്ഥസ്കന്ധേ പ്രചേതോപാഖ്യാനം നാമ ഏകത്രിംശത്തമോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. സ്ഥാനം എന്ന ലക്ഷണം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പഞ്ചമസ്കന്ധം ആണ് അടുത്ത അധ്യായം മുതൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. വിസർഗം എന്ന ലക്ഷണത്തിന്റെ ബാക്കി അതിൽ പെടുന്നു. ഉത്താനപാദന്റെ വംശം ഇവിടെ പ്രചേതസ്സുകൾ വരെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു. ആ പ്രചേതസ്സുകൾക്ക് നാരദന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അവർ മുക്തിക്കും. ഈ ഉത്താനപാദന്റെ ഏട്ടനായിട്ടുള്ള പ്രിയവ്രതൻ ആദ്യം രാജ്യഭാരം ഏറ്റില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് പ്രേരിപ്പിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാക്സാമർത്ഥ്യത്തിൽ പെട്ടുപോയി പാവം. അങ്ങനെ നിവൃത്തിമാർഗത്തിൽ തന്നെ മുഴുകി ജീവിച്ചേർന്ന പ്രിയവ്രതൻ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ വാക്ക് കേട്ട് വഴി വച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അത് അവസാനം പറഞ്ഞു. അഹോ അസാധ്യനുഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹം പറയണത് അങ്ങനെ തന്നെ. അച്ഛന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയോലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് നിർത്തുക. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അവസാനം പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നുവല്ലോ എന്നുള്ള കഷ്ടം പ്രിയവ്രതൻ. പക്ഷെ പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആള് ഒരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കർമ്മങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. രാത്രിയെ മുഴുവൻ പകലാക്കിയത്. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് കിഴക്കുന്നൊരു സൂര്യപ്രഭയുള്ള തേരിൽ കയറിയിട്ട് സഞ്ചരിക്കും. പ്രഭാതമാകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തും. അപ്പോഴേക്കും മറ്റേ ആൾ ഇവിടെ വരികയും ചെയ്യും. എന്താ എന്തിനാ അത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ജനങ്ങളൊക്കെ രാത്രി ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് മടിയന്മാരാവുകയാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി. രാത്രി മുഴുവൻ പകലാക്കിയപ്പോഴും മടിയൊന്നും ആൾക്കാരുടെ കുറവൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരി എപ്പോഴും കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള മട്ടാണ്. ഒരു വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ്ടായി മാറിയത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നൊക്കെ വിരിഞ്ഞിരിഞ്ഞു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് സമുദ്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ തേര് സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലത്ത് സമുദ്രങ്ങളായി മാറി, ബാക്കിയുള്ളത് കരകളായി മാറി എന്നൊക്കെയാണ് കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഈ ഇങ്ങനെ പ്രിയവ്രതന്റെ അത്യത്ഭുതമായ കർമ്മം ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്ര കേമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചമസ്കന്ധ പ്രഥമോധ്യായ. രാജോവാച പ്രിയവ്രതോ ഭാഗവത ആത്മാരാമഃ കഥം മുനെ ഗൃഹേർമതയന്മൂല കർമ്മബന്ധ പരാഭവ നൂനം മുക്തസംഗാനാം താദൃശാനാം ദ്വിജർഷഭ ഗൃഹേഷ്വഭിനിവേശോയം പുംസാം ഭവിതുമർഹതി മഹതാം ഖലു വിപ്രർഷേ ഉത്തമശ്ലോകപാദയോഃ ഛായാ നിർവർജിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതി സംശയോയം മഹാൻ ബ്രഹ്മണ്ഡാരാകാരസുതാദിഷു സകതസ്യൽ സിദ്ധിരഭൂൽ കൃഷ്ണേ ചമതിരച്യുത. ശ്രീശുക ഉവാച ബാഢമുക്തം ഭഗവതോത്തമ ശ്ലോകസ്യ ശ്രീമച്ചരണാരവിന്ദമഗ്രന്ഥരസ ആവേശിതചേതസോ ഭാഗവത പരമഹംസദൈതകഥാം കിഞ്ചിദന്തരായ വിഹതാം സ്വാം ശിവതമാം പദവീം ന പ്രായണ ഹിന്വന്തി യർഹി വാവഹരാജൻ സ രാജപുത്രഃ പ്രിയവ്രതഃ പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയ അന്ത്യസാവഗത പരമാർത്ഥസതത്വോ ബ്രഹ്മസത്രേണ ദീക്ഷിഷ്യമാണോ അവനിതല പരിപാലനായ അമ്നാദ പ്രവര ഗുണഗണൈകാന്തഭാജനതയാ സ്വപിത്രോപാമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവാവ്യവധാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത സകലകാരക ക്രിയാകലാപോ നൈവാഭ്യനന്ദൻ യദ്യപി തദപ്രത്യാമ്നാദവ്യം തദധികരണ ആത്മനോ അന്യസ്മാദസതോപി പരാഭവം അന്വേക്ഷമാണ. അതഃ ഭഗവാൻ ആദിദേവ ഏതസ്യ ഗുണവിസർഗസ്യ പരിബ്രഹ്മണ അനുധ്യാന വ്യവസിത സകല ജഗദഭിപ്രായ ആത്മയോനിരഖില നിഗമ നിജഗണ പരിവേഷ്ടിത സ്വഭവനാദവതാര സതത്ര സഗഗനതല ഉടുപതിരിവ വിമാനാവലിഭിരനുപഥമര പരിവൃഢൈരഭിപൂജ്യമാന പഥി പഥി ചവരൂധ സിദ്ധഗന്ധർവസാധ്യചാരണമുനിഗണൈരുപഗീയമാനോ ഗന്ധമാദനദ്രോണീം അവഭാസയന്നുപസർപ്പ തത്ര വാ ഏനം ദേവർഷിഹംസയാനേന പിതരം ഭഗവന്തം ഹിരണ്യഗർഭമുപലഭമാന സഹസൈവോത്ഥായാർഹണേന സഹ പിതാ പുത്രാഭ്യാം അവഹിതാഞ്ജലിരുപതസ്ഥേ ഭഗവാനഭിഭാരത തദുപനീതാർഹണ സൂക്തമാകേന അതിതരാമുദിത ഗുണഗണാവതാര സൂചയ സൂക്തവാകേന അതിതരാമുദിത ഗുണഗണാവതാര സുജയ പ്രിയവ്രതമാദിപുരുഷസ്തം സദയ സാവലോക ഇതിഹോവാച. ശ്രീഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിതും ദേവമർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തത ഏഷമഹർഷിർവഹാമ സർവേ വിവശാ യസ്യദിഷ്ടം നവസ്യ കശ്ചിത്തപസാ വിദ്യയാ വാ നയോഗവീര്യേണ മനീഷയാ വാ നൈവാർത്ഥധർമ്മൈഃ പരതസ്വതോ വാ കൃതം വിഹന്തും തനുഭൃൽ വിഭൂയാൽ ഭവായ നാശായ ച കർമ്മകർത്തും ശോകായ മോഹായ സദാഭയായ
സുഖായ ദുഃഖായ ച ദേഹയോഗം അവ്യക്തദിഷ്ടം ജനതാം ദധത്തെ യദ്വാചിതന്ത്യാമോടകർമ്മതാമഭി സുദുസ്തരേർവത്സ വയം സുയോജിതാഃ സർവേ വഹാമോ ബലിമീശ്വരായ പ്രോദാ നസീവ ദ്വിപദേ ചതുഷ്പദ ഈശാഭിസൃഷ്ടം ഹ്യപരുന്ധുമഹേംഗദുഃഖം സുഖം വാ ഗുണകർമ്മസംഗാൽ ആസ്ഥായ തത്തല്യതയും മൃതനാഥ ചക്ഷുഷ്മദാന്ധായി വനീയമാനാഃ മുകുതോപി താവൽ വിഭ്രിയാൽ സുദേഹമാരബ്ധമസ്മിന്നഭിമാനശൂന്യ യഥാനുഭൂതം പ്രിയ പ്രതിയാദനിദ്ര കിം ത്വന്യദേഹായ ഗുണാൻ നവൃത്തെ ഭയം പ്രമത്തസ്യ വനേഷ്വവിസ്യായ തസ്സാസ്തേഷഃ സത്സപത്ന ജിതേന്ദ്രിയസ്യ ആത്മരതേർബുധസ്യ ഗൃഹാശ്രമഃ കിന്നു കരോത്യവദ്യം യഃ ഷട്സപത്നാൻ വിജിഗീഷമാണോ ഗൃഹേഷു നിർവിശ്ച യഥേതപൂർവം അത്യതിദുർഗാശ്രിത ഊർജിതാരീൻ ക്ഷീണേഷു കാമം വിചരേതി പശ്ചിൽ ത്വം ത്വബ്ജനാഭാംഗ്രി സരോജകോശ ദുർഗാശ്രിതോ നിർജിത ഷട്സപത്ന ഭുങ്ക്ഷ്വേഹ ഭൂഗാൻ പുരുഷാദിദിഷ്ടാനി മുക്തസംഗഃ പ്രകൃതിം ഭജസ്വ ശ്രീശുക ഉവാച ഇതി സമഭയിതോ മഹാഭാഗവതോ ഭഗവതസ്ത്രിഭുവന ഗുരോരനുശാസനമാത്മനോ ലഘുതയാവനതശിരോധരോ ബാഠമിതി സബഹുമാനമുവാഹ ഭഗവാനഭിമനുനാ യഥാവതുപകൽപ്പിതാവചതി പ്രിയപ്രദനാരദയോരഭിഷമമഭിസമീക്ഷമാണയോരാത്മസമവസ്ഥാനമാന്മനസം ക്ഷയമവ്യവഹൃതം പ്രവർത്തയന്നകമൽ മനുലപിപരേണൈവം പ്രതിസന്ധിതമനോരഥസുര ഋഷിപരാനുമതേനാത്മജമഖിലധരാമണ്ഡലസ്ഥിതിഗുപ്തയാ സ്ഥാപ്യ സ്വയമതി വിഷമ വിഷയ വിഷജലാശയാശയായ ഉപരരാമ ഇതിഹ വാവസ ജഗദീപതിരീശ്വരേച്ഛയാദിനിവേശിത കർമാധികാരോ അഖില ജഗദ്ബന്ധധ്വംസനപരാനുഭാവസ്യ ഭഗവദാദിപുരുഷസ്യാഘ്രിയുഗളാനവരതധ്യാനാനുഭാവേന പരിഗന്ധിത കഷായാശയോ അവദാതോപി മാനവർദ്ധനോ മഹതാം മഹീതലമനുശാസ അഥ ചതുഹിതരം പ്രജാപതേര വിശ്വകർമ്മണ ഉപയമേ ബർഹിഷ്മതീം നാമ തസ്യാമഹവാവ ആത്മസമാനശീല ഗുണകർമ്മരൂപ വീര്യോദാരാൻ ദശഭാവയാം ബഭൂവ കന്യാം ച യദീയസീ മൂർജസ്വതീം നാമ ആഗ്നേന്ദ്രേത്മജിഹ്വയജ്ഞബാഹു മഹാവീര ഹിരണ്യരേതോ ഘൃതപൃഷ്ഠ സവനമേധാതിഥി വീതിഹോത്ര കവയ ഇതി സർവ ഏവാഗ്നിനാമാന ഏതേഷാം കവിർമഹാവീര സവന ഇതി ത്രയാസന്നൂർധ്വരേതസസ്ത ആത്മവിദ്യായാമർഭഭാവാദാരഭ്യ കൃതപരിചയാഃ പാരമഹംസിമേവാശ്രമമഭജൻ തസ്മിൻഹവ ഉപശമശീലാഃ പരമർഷയ സകല ജീവനികായാവാസസ്യ ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ ഭീതാനാം ശരണഭൂതസ്യ ശ്രീമച്ചരണാരവിന്ദാവിരതസ്മരണാവിഗളിത പരമഭക്തിയോഗാനുഭാവേന പരിഭാവിത അന്തർഹൃദയാധികതേ ഭഗവതി സർവേഷാം ഭൂതാനാമാത്മഭൂതേ പ്രത്യഗാത്മന്യേവ ആത്മനസ്താദാത്മ്യം അവിശേഷേണ സമീയോ അന്യസ്യാമപി ജായായാം ത്രയഃ പുത്ര ആസന്നുത്തമസ്താമസോര ഇതി മന്വന്തരാധിപതയ ഏവമുപശമായനേഷു സ്വതനയേഷ്വത ജഗതീപതിർജഗതീമർബുദാന്യേകാദശ പരിവത്സരാണാം അവ്യാഹതാകില പുരുഷാകാരസാരസംഭൃതോർദണ്ഡ പുരുഷാകാരസാരസംഭൃതോർദണ്ഡ യുഗണാ പീഡിതമോർവീഗുണസ്തനിത വിരമിത ധർമ്മ പ്രതിപക്ഷോ ബർഹിഷ്മത്യാശ്ചാനുദിനമേധമാന പ്രമോദപ്രസരണയൗഷിണ്യവ്രീഡാ പ്രമുഷിതഹാസാവലോകരുചരക്ഷേല്യാദിഭേ പരാഭൂയമാന വിവേക ഇവാനവബുദ്ധ്യമാന ഇവ മഹാമനാ ബുഭുജേ യാവതവഭാസയതി സുരഗിരിമനുപരിക്രാമൻ ഭഗവാനാദിത്യോ വസുധാതലമർദ്ധേനൈവ പ്രതപത്യർദ്ധേനാവച്ഛാദയതി തദാഹി ഭഗവതുപാസനോപചിതാദിപുരുഷ പ്രഭാവസ്തദനഭിനന്ദൻ സമജവേന രഥേന ജ്യോതിർമയേന രജനീമപി ദിനം കരിഷ്യാമീതി അനുപര്യക്രാമൽ ദ്വിതീയ ഇവ പതംഗ ഏവാ ഊഹതദ്ര്യഥചരണനേമികൃത പരിഘാതാസ്തേ സപ്ത സിന്ധവാസൻ യത ഏവ കൃതാഃ സപ്തഭുവോ ദ്വീപാഃ ജംബൂ പ്ലക്ഷ്മശാൽമലി കുശ ക്രൗഞ്ച ശാഖ പുഷ്കര സംജ്ഞാസ്തേഷാം പരിമാണം പൂർവസ്മാദുത്തരയുധാസംഖ്യം ദ്വിഗുണമാനേന ബഹിസ്സമന്തത ഉപക്ലപ്താഃ ക്ഷാരോദേക്ഷു സരോദ സുരോദ
ഘൃതോദ ക്ഷീരോദ ദതിമണ്ഡോദ ശുദ്ധോദാഹ സപ്തജലധയ സപ്തദ്വീപരിഘായിവാഭ്യന്തരദ്വീപ സമാനായ ഏകൈകസ്യേന യഥാനുപൂർവം സപ്തസ്വപി ബഹിർദ്വീപേഷു പൃഥക് ബഹിർദ്വീപേഷു പൃഥക് പരിതോപകൽപിതാസ്തേഷു ജംബുവാദിഷു ബർഹിഷ്മദീപതിരനുവ്രതാനാം ആത്മജാനാഗ്നിധ്രേ യജ്ഞബാഹുരണ്യരേതോ ഘൃതപൃഷ്ഠമേധാതിഥിവീതിഹോക്തസംജ്ഞാൻ യഥാസംഖ്യേനൈകൈകസ്മിന്നേക ഏവാധിപതിം വിദധേ ഏകമേവാധിപതിം വിദധേ ദുഹിതരം ചോർജസ്വതീം നാമോശനസേ പ്രായച്ഛല്യസ്യാമാസീൽ ദേവയാനീകാ നാമ കാവ്യസുതാ നൈവം വിധ പുരുഷാകാര ഉരുക്രമസ്യ നൈവം വിധ പുരുഷകാര ഉരുക്രമസ്യ പുംസാം തദംഘ്രിതചാജിതഷഡ്ഗുണാനാം ചിത്രം വിദൂരവിഗത സകൃതാദീത എന്നാമധേയമധുനാ സജഹാദിബന്ധം സ ഏവമപരിമിത ബലപരാക്രമ ഏകതാതു ദേവർഷിചരണാനുശയനാനുപതിത ഗുണവിസർഗ സംസർഗേണാതിനിർവൃതമിവ ആത്മാനം മന്യമാന ആത്മനിർവേദ ഇദമാഹ അഹോ അസാധ്വനിഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹമിന്ദ്രിയൈരവിദ്യാരചിത വിഷമവിഷയാന്ധകൂപേ തദലമലമമുഷ്യാവനിതയാ വനിതായ വിനോദമൃഗം മാം ധിഗ്ധിഗിതി ഗർഹയാഞ്ചകാര പരദേവതാ പ്രസാദാധിഗതാത്മപ്രത്യവമർശനേനാനുപ്രവൃത്തേഭ്യ പുത്രേഭ്യ ഇമാം യഥാദായം വിഭജ്യ ഭുക്തഭോഗാം ച മഹിഷീം മൃതകമിവ സമഹാവിഭൂതിമപഹായ സ്വയം നിഹിത നിർവേദോ ഹൃദി ഗൃഹീത ഹരിവിഹാരാനുഭാവോ ഭഗവതോ നാരദസ്യ പദവീം പുനരേവാനുസസാര തസ്യ വാ ഏതേ ശ്ലോകാഃ പ്രിയപ്രദകൃതം കർമ്മകോന്നു കുര്യാൽ വിനേശ്വരം യോ നേമിനിംനേരകരോച്ഛായാം ഘ്നൻ സപ്തവാരിധീൻ ഭൂസംസ്ഥാനം കൃതം യേന സരിദ്ഗിരിവനാദിഭി സീമാചഭൂതനിർവൃത്തി ദ്വീപേ വിഭാഗശ ഭൗമം ദിവ്യം മാനുഷം ച മഹിത്വം കർമ്മയോഗജം യശ്ചക്രേ നിലയൗപമ്യം പുരുഷാനുജനപ്രിയ ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമംസ്യാം സംഹിതായാം പഞ്ചമസ്കന്ധേ പ്രിയപ്രദ വിജയേ പ്രഥമോധ്യായ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. പ്രിയവ്രതന്റെ മൂത്ത പുത്രനാണ് അഗ്നിധരൻ. പ്രിയവ്രതന് പറ്റിയ അബദ്ധം തനിക്ക് പറ്റരുത്, അച്ഛന് പറ്റിയ അബദ്ധം എനിക്ക് പറ്റരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ രാജ്യഭാരമൊന്നും ഏൽക്കാതെ ഒക്കെ വേറെ ആൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു. കാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു പൂർവ്വചിത്തി എന്നൊരു അപ്സരസിനെ കണ്ടു മോഹിച്ചു, അവളെയും വിവാഹം കഴിച്ചു കിടന്ന് പോകുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാളും രണ്ട് തരത്തിലാണ്. പ്രിയവ്രതൻ നിവൃത്തിമാർഗത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ്. ബ്രഹ്മാവ് പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നു വേഗം അങ്ങോട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് അച്ഛനെ പോലെ അബദ്ധം പറ്റണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള നാട്യത്തിൽ പോയിട്ട് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഗ്നിധർമ്മൻ. നിവൃത്തി മാർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാണ് ഒരു കണക്കിന്. അച്ഛൻ്റെ പിൻഗാമി ആവണം എന്നുള്ള മോഹത്തിൽ അവിടെ പോയി പെട്ടെന്ന് പൂർവ്വജിത്തിയിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഈ അനുകരണം കൊണ്ടൊന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്തിനാന്നൊക്കെ പറയണത് അതിനെ കേമത്തങ്ങളൊന്നും, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എത്രയും മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ ധർമ്മങ്ങളും അയാളെ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നാലെ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ പാകത്തിന് എന്ത് വേണം അതൊന്ന് മുന്നോട്ട് കയറണം. അഗ്നിധർമ്മം ആകെ പ്രശ്നമായി നടത്താണ്. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വചിത്തിയിലുണ്ടായ കുട്ടികളെയൊക്കെ രാജ്യഭാരം ഏൽപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ അഗ്നിധർമ്മ കഥയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അഥ പഞ്ചമസ്കന്ധേ ദ്വിതീയോധ്യായ. ശ്രീശുഭോവാച ഏവം പിതരി സംപ്രവൃത്തെ തദനുശാസനെ വർത്തമാനാഗ്നിദ്രജംബൂദീപോ സത്പ്രജാ അവരസവദ്ധർമാവേക്ഷമാണ പര്യഗോപയത് സ ച കഥാചിത് പിതൃലോകകാമസുരവരവനിതാ ക്രീഡാജലദ്രോണ്യം ഭഗവന്തം വിശ്വസുജാമ്പതിമാഭൃത്യ ആഭൃതപരിചര്യോപകരണാത്മീകാഗ്രേണ തപസ്വീയാരാധയം ബഭൂവ. തദുപലഭ്യ ഭഗവാനാദിപുരുഷസരസി ഗായന്തീം പൂർവജിത്തീം നാമാപ്സരസം അഭിയാപയാമാസ. സാ ച
തദാശ്രമോപവനമതിരമണീയം വിവിധ നികിട വിടവി വിടപ നികര സംശ്ലിഷ്ട പുരട ലതാരൂഢസ്ഥല വിഹംഗമ മിഥുനൈഃ പ്രോച്യമാനശ്രുതിഭി പ്രതിബോധ്യമാന സലിലകുക്കുടകാരണ്ഡവകളഹംസാദിഭി വിചിത്രം ഉപപൂജിതാമല ജലാശയകമലാകരമുപഭ്രാമ തസ്യാഃ സുലളിതഗമന പദവിന്യാസ ഗതിവിലാസായാശ്ച അനുപദം ഘണഘണായമാന രുചിര ചരണാഭരണസ്വനമുപാകർണ്യ നരദേവകുമാര സമാധിയോഗേന ആമീലിത നയന നമ്മിന മുകുളയുഗളം ഈഷദ്വിഗജയ്യവ്യജഷ്ട താമേവ അവിദൂരേ മധുകരീമിവാസുമനസോപജിഗ്രന്ഥീം ദിവിജമനുജമനോ നയനാക്ലാദുഃഖൈർഗതി വികാരപരീടാ വിനയാവലോക സുസ്വരാക്ഷര അവയവൈർമനസി നൃണാം കുസുമായുധസ്യ വിദധീം വിവരം നിജമുഖ വിഗളിത അമൃതാസവ സഹാസ ഭാഷണാമോദമധാന്ധ മധുകര നികര ഉപരോധേന ദ്രുതപദ വിന്യാസേന വൽഗുസ്പന്ദന സ്തന കലശ കവര ഭാരരചനാം ദേവീം തദവലോകനേന വിവൃതാവസരസ്യ ഭഗവത മകരധ്വജസ്യ വശമുപനീത ജഡവത് ഇതി ഹോവാച കാത്വം ജിഗീർഷസി ച കിം മുനിപര്യശൈലേ മായാസി കാപി ഭഗവത് പരദേവതായ വിജയ വിഭർഷിതനുഷീ സുഹൃതാത്മനോർത്ഥേ കിം വാ മൃഗാൻ മൃഗയസേ വിപിനേ പ്രമത്താൻ ബാണാവിമോ ഭഗവതശ്ചതപത്രപത്രോ ശാന്താവപുംഖ രുചിരാവതി തിഗ്മദന്തോ കസ്മേ യുയുംക്ഷസി വനേ വിചരന്ന വിദ്മക്ഷേമായ നോ ജഡധിയാം തവ വിക്രമോസ്തു ശിഷ്യായിമേ ഭഗവത പരിതപ്പടന്തി ഗായന്തി സാമസരഹസ്യമജസ്രമീശം യുഷ്മച്ഛിഖാവരുദാ സുമനോഭിവൃഷ്ടി സർവേ ഭജൻ ഋഷിഗണാ ഇവ വേദശാഖ വാചം പരം ചരണപഞ്ചരതിത്തിരീനാം ബ്രഹ്മന്നരൂപമുഖരാം ശൃണുവാമ തുഭ്യം ലബ്ധ്വാ കദംബ രുചിരംഗ വിടംഗബിംബേ യസ്യാമലാതപരിധി ക്വച വൈക്കലം തേ കിം സംവൃതം രുചരയോർദ്വിജശൃംഗയോസ്തേ മധ്യേ കുശോവകസി യത്ര ദിശി ശ്രുതാ മേ പങ്കോരുണസ്തുരഭിരാത്മവിഷാണയീ ദൃക്യേനാശ്രമം സുഭഗമേ സുരഭീകരോഷി ലോകം പ്രദർശയ സുഹൃത്തമതാവകം മേ യത്രത്യയിത്തമുരസാവയവാവപൂർവോ അസ്മദ്വിധസ്യ മനമുന്നയനോ വിവർത്തി ബഹ്വദ്ഭുതം സരസ രാസ സുധാദിവക്ത്രേ കാവാത്മവൃത്തിരതനാദ്ധവിരംഗവാരി വിഷ്ണോ കലാസ്തി നിമിഷോന്മകരോ ച കർണോ ഉദ്വിഗ്നമീനയുഗളം ദ്വിജവന്തി ശോചിരാസന്ന ഭൃംഗനികരം സരയിന്മുഖം തേ യോസൗ ത്വയാ കരസരോജഹത പതങ്കോദിക്ഷുഭ്രമൻ ഭ്രമത ഏതയദേക്ഷിണീ മേ മുക്തം നരേ സ്മരസി വക്രജടാവരൂധം കഷ്ടോ നിലോഹരതിലം വിടയേഷണീവീം രൂപം തപോധന തപശ്ചരതാം തപോഘ്നം ഹ്യത്തത്തുകേന തപസാ ഭവതോപലബ്ധം ചത്തും തപോർഹസി മയാ സഹമിത്രമഹ്യം കിം വാ പ്രസീദതി സവൈർഭവഭാവനോ മേ നത്വാം ത്യജാമി ദയിദം ദ്വിജദേവദത്തം യസ്മിൻ മനോദൃഗവിനോ ന വിയാതിലഗ്നം മാം ചാരു ശൃംഗർഹ്യസി നേതുമനുവ്രതം തേ ചിത്തം യദ പ്രതിസരന്തു ശിവാ സജിവ്യാ ശ്രീശുക ഉവാച ഇതി ലലനാനുയ അനുനയാദി വിശാരദ ഗ്രാമ്യ വൈദഗ്ധ്യയാ പരിഭാഷയാ താം വിബുധവധൂം വിബുധമതി അതിസഭാജയാമാസ സാ ച തതസ്തസ്യ വീരയൂഥപതേർബുദ്ധിശീലരൂപവയശ്രിയൗദര്യേണ പരാക്ഷിപ്തമന തേന സഹ അയുതായുധപരിവത്സരോപലക്ഷണം കാലം ജബുദ്ധിവപതിനാ ഭൗമ സ്വവർഗഭോഗാൻ ബുഭുജേ തസ്യാമുഹവാ ആത്മജാൻ സ്വരാജവരാഗ്നിധ്ര നാഭി കിംപുരുഷ കരിവർഷ ഇളാവൃതരമ്യകഹിരണ്മയ ഗുരുഭദ്രാശ്വകേതുമാനസജ്ഞാൻ നവപുത്രാൻ അജനയത് സാ സുത്വാരസുതാൻ നവ അനുവത്സരം ഗൃഹ ഏവാപഹായ പൂർവജിത്തി ഭൂയ ഏവ അജം ദേവമുപതസ്തേ ആഗ്നിധ്രസുതാസ്തേ മാഭു അനുഗ്രഹാദോത്പത്തികേനൈവ സംഹരണബലോ വേദാ പിത്രാ വിഭക്താത്മതുല്യനാമാനി യഥാഭാഗം ജംബൂദ്ദീപവർഷാണി ബുഭുജോ ആഗ്നിദ്രരാജ അതൃപ്തകാമാനാമപ്സരസമേവ അനുദിനമധിമന്യമാന തസ്യാസലോകതാം ശ്രുതിഭിः അവാരുന്ദയത്ര പിതരമാദയന്തേ സംവരേതേ പിതരീ നവഭ്രാതര മേരുദുഹൃത്യാ മേരുദേവീം പ്രതിരൂപാമുഗ്രദംഷ്ട്രീം ലതാം രമ്യാം ശ്യാമാം നാരീം ഭദ്രാം ദേവവീരീം ഇതി സപ്ഞാ നവ ഉദവഘൻ ശ്രീഹരേ നമഃ ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം പഞ്ചമസ്കന്ധേ ദ്വിതീയോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.
പ്രിയവ്രതന്റെ മൂത്ത പുത്രൻ അഗ്നീധർ. അഗ്നീധരന്റെ പുത്രനാണ് നാഭി. നാഭിയുടെ ചരിത്രമാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. നാഭി ഒരു യജ്ഞം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച ഋത്വിക്കുകളോട്, ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള ഋത്വിക്കുകളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യജ്ഞം നടത്തി ആ യജ്ഞത്തിൽ ഭഗവാനോട് സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഋത്വിക്കുകൾ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കേമായിട്ട് വർണ്ണിക്കണം. ഋത്വിക്കുകളുടെ സ്തുതി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? അവരുടെ യജമാനനായിട്ടുള്ള നാഭിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്തുതിക്കുന്നു. ആ സ്തുതിയിൽ പറയണത്, ഞങ്ങളുടെ യജമാനനായിട്ടുള്ള നാഭിക്ക് അങ്ങേപ്പോലൊരു പുത്രൻ വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം, അത് കൊടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ നാഭിയുടെ പുത്രനായിട്ട് ഋഷഭൻ എന്ന പേരോടുകൂടി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത അധ്യായം സമർപ്പിക്കുന്നത്. അഥ തൃതീയോധ്യായ. ശ്രീശുഭോവാച നാഭി അപത്യകാമ അപ്രജയാമേരു ദേവ്യാ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷം അവഹിതാത്മാ അജയത തസ്യ ഹവാവശ്രദ്ധയാ വിശുദ്ധഭാവേന യജത പ്രവർഗേഷു പ്രചരൽസു ദ്രവ്യദേശകാലമന്ത്രധൃത്വിക് ദക്ഷിണാവിധാനയോഗപവത്യാ ദുരധിരമോപി ഭഗവാൻ ഭാഗവതവാത്സല്യതയാ സുപ്രതീകാത്മാനം അപരാജിതം നിജജനാഭിപ്രേതാർത്ഥവിദിത്സയാ ഗൃഹീതഹൃദയാ ഹൃദയംഗമം മനോനയനാനന്ദ അവയവാഭിരാമമാവിശ്ചകാര അതഹം തം ആവിഷ്കൃതഭുജയുഗളദ്വയം ഹിരണ്മയം പുരുഷവിശേഷം കപിശകൂശേയാംബരധരം മുരസിവിലതശ്രീവത്സലലാമം ദരവരവനരുഹ വനമാലാച്ഛൂര്യമൃതമണിഗതാദിവിവലക്ഷിതം സ്ഫുടകിരണപ്രവരമുകുടകുണ്ടല കടക കടിസൂത്രഹാരകൈയൂര നൂപുരാദി അംഗഭൂഷണ വിഭൂഷിതം ഋത്വിക് സദസ്യ ഗൃഹപദയ അധന ഇവ ഉത്തമധനമുപലഭ്യ സ ബഹുമാനമർക്കേണ അവനതശീർഷാണോപതസ്തു ഋത്വിജവൂയോ അർഹസി മുഹു അർഹത്തമാർക്കണമസ്മാകം അനുപദാനാം നമോ നമ ഇരിയേതാവത് സതുപശിക്ഷിതം കോർഹരികുമാൻ പ്രകൃതിഗുണ വിധികരമതി അനീശ ഈശ്വരസ്യ പരസ്യ പ്രകൃതിപുരുഷയോ അർവാക്തനാഭിനാമരൂപാകൃതിഭി കൃതിഭി രൂപനിരൂപണം സകലജനനികായ വൃതിന നിരസനശിമതമ പ്രവരഗുണഗണൈകദേശകഥനാധൃതേ പരിജനാനുരാഗവിരചിത ശബള സംശബ്ദ സലില സിതകിസലയ തുളസികാ പൂർവാങ്കുരൈരഭി സംഹൃദയാ സപര്യയാ കില പരമാ പരിതുഷ്യസി അധയനയാവി ന ഭവതയുജ്യയാ ഉരുഭാരഭരയാ സമുചിതമർത്ഥം ഇഹ ഉപലഭാമഹേ ആത്മനീയേവ അനുസമനമഞ്ജസ അവ്യതികരേണ ഭൂയമാന അശേഷ പുരുഷാർത്ഥ സുപുരസ്യ കിന്തു നാഥാചിഷ ആശാസാനാനാം ഏതദഭിസംരാധനമാത്രം ഭവിതുമർഹതി തദ്യഥാ ബാലിശാനാം സ്വയാത്മനശ്രേയപരം അവിദുഷാം പരമപുരുഷ പ്രകർഷ കരുണയാ സ്വമഹിമാനം ച അപവർഗാഖ്യം ഉപകൽപ്പയിഷ്യൻ സ്വയം നാപതിതയേവ ഇതരവർത്തിഹോവലക്ഷിത അഥ അയമേവ വര ഹി അർഹത്തമായർഹി ബർഹിഷി രാജർഷേർവരദർഷഭ ഭവാൻ നിജപുരുഷേ ക്ഷണവിഷയ ആസീത് അസംഗനിശിതജ്ഞാനാനല വിധൂതാശേഷമലാനാം ഭവത്സ്വഭാവാനാമാത്മാരാമാണാം മുനീനാമനവരത പരിഗുണിത ഗുണഗണ പരമമംഗളായന ഗുണഗണ കഥനോസി അഥ കഥഞ്ചിത് കലനക്ഷുത്പതന ജൃംഭണ ദുരവസ്ഥാനാദിഷു വിവശാനാം ന സ്മരണായ ജ്വരമരണദശായാമപി സകല കശ്മല നിരസനാനി തവ ഗുണകൃതനാമധേയാനി വചനഗോചരാണി ഭവന്തു കിഞ്ചായം രാജർഷി അപത്യകാമ പ്രജാം ഭവാദൃശീം ആശാസാന ഈശ്വരമാശിഷാം സ്വർഗാപവർഗയോരവി ഭവന്തം ഉപധാവതി പ്രജായാമർത്ഥ അർത്ഥപ്രത്യയഘനതം ഇവാധന ഫലീകരണം കോവായിഹതേ അപരാജിതയാമായയാനവസിത പദവ്യ അനാവൃതമതി വിഷയ വിഷരയാ അനാവൃത പ്രകൃതി അനുവാസിത മഹച്ചരണ യദുഹവാവതവ പുന അഭദ്രകർത്തരിഹ സമാഹൂത തത്രാർത്ഥതിയാം മന്ദാനാം നസ്തദ്ദേവഹേളനം ദേവദേവാർഹസി സാമ്യേന സർവാൻ പ്രതിമോഢമവിദുഷാം ശ്രീശുഭൗവാച ഇതി നിഗതേന അഭിഷ്ടൂയമാന ഭഗവാൻ അനിമിഷ ഋഷഭ വർഷധര അഭിവാദിത അഭിവന്ദിത ചരണസ്സദയമിതമാഹ ശ്രീഭഗവാനുവാച അഹോവദാഹം ഋഷയ ഭവദ്ഭിः അവിരതഗീർഭിർവരമസുലഭമഭിയാജിത യതമുഷ്യ ആത്മജമയാ
സദൃശഭൂയാദിതി മമാഹമേവാഭിരൂപ കൈവല്യാദധാവി ബ്രഹ്മവാദനമർഷാ ഭവിതുമർക്കതി മമൈവ ഹി മുഖം യദ്വിജദേവകുലം തദ ആഗ്രീധ്രീയേയം ശകലയാവതരിഷ്യാമി ആത്മതുല്യം അനുപലഭമാന. ശ്രീശുകുവാച ഇതി നിശാമയന്ത്യാമേരുദേവ്യാ പതിമപിതായ അന്തർധതേ ഭഗവാൻ വർഷിഷി തസ്മിന്നേവ വിഷ്ണുദത്ത ഭഗവാൻ പരമർഷിഭിഃ പ്രസാദിതനാഭേ പ്രിയതികീർഷയാ തദവരോധായനേ. മേരുദേവ്യാം ധർമാൻ ദർശയിതു കാമ വാദർശനാനാം ശ്രമണാനാം ഋഷീണാമൂർധമന്ദിനാം ശുക്ലയാ തനുവാവതാര. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നാരായണ 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 നാരായണ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം പഞ്ചമസ്കന്ധേ നാഭിചരിതേ ഋഷഭാവതാരോ നാമ തൃതീയോധ്യായ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നാഭിയുടെ പുത്രനായിട്ട് ഋഷഭൻ അവതരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിച്ചു നിർത്തി. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ആ നാഭിയുടെ കുട്ടിക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഋഷഭയോഗീശ്വരന്റെ കുട്ടിക്കാലം എല്ലാവരെയും പ്രജകളെയും കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു കൗതുകം, ആ ഉണ്ണിയോട് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സ്നേഹം, അങ്ങനെ ആ ഉണ്ണിയെ ഹൃദയത്തിലേറ്റി കൊണ്ട് വളർത്തിയിലാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്തായി, പ്രജകൾക്ക് ഈ ഉണ്ണി യുവരാജാവായി കാണാൻ ധൃതിയായി ഞങ്ങൾക്ക്, എന്താ ഉണ്ണി വളരാത്തതെന്നൊക്കെ അവരുടെ അവർക്ക് ആ ഉണ്ണിയെ രാജാവായി കിട്ടണം. എല്ലാം കൊണ്ടും വാക്കുകളുടെ മാധുര്യം വേണം ഋഷഭന്റെ, ആ നോട്ടത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം, വാക്കുകളിൽ മാധുര്യവും നോട്ടത്തിൽ കാരുണ്യവും എന്തെന്നില്ലാത്ത ഭാവമായിരുന്നു എന്നാണ് കുട്ടിക്കാലത്തന്നെ ആ ഉണ്ണിയിൽ. അപ്പം ആ ഉണ്ണി രാജാവായിട്ട് കാണാൻ മോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കെന്നെ ഈ നാഭി ഋഷഭനെ രാജാവാക്കി അദ്ദേഹം വേഗം കാട്ടിൽ മേരുദേവിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള മേരുദേവിയോടുകൂടി കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് മുക്തി നേടിയത്. അതാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ചതുർത്ഥോധ്യായ. ശ്രീശുക ഉവാച അഥ തമുൽപത്യൈവ അഭിവ്യജ്യമാന ഭഗവല്ലക്ഷണം സാമ്യോപശമവൈരാഗ്യൈശ്വര്യ മഹാവിഭൂതിഭിരനുദിനമേധമാനാനുഭവം പ്രകൃതയഃ പ്രജാ ബ്രാഹ്മണാ ദേവതാശ്ച അവനിതരസമവനായാതിതരാം ജഗൃധോ തസ്യ ഹവായിത്ഥം വർഷണാവരീയസാ ബൃഹശ്ലോകേന ചൗജസാപരേണ ശ്രിയായസാ വീര്യശൗര്യാഭ്യാം च पिता ऋषभ इतीदं नाम चकार. तस्य हि इन्द्रस्पर्धमानो भगवान् वर्षे न ववर्ष तदवधार्य भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वर रहस्यात्मयोगमाया स्ववर्षमजनाभं नामाभ्यवर्षल् नाभिस्तु यथाभिनिषितं सुप्रजास्त्वमवृद्ध्यादि प्रमोदभरविह्वलो गद्गदाक्षरया गिरास्वैरं गृहीतनरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसमतिर्वत्स മായാവിലസിതമതിർവത്സതാതേരി സാനുരാഗമുപലാളയൻ പരാം നിർവൃതി ഉപഗത വിദിതാനുരാഗമൗരപ്രകൃതി ജനപദോ രാജാനാഭിരാജ്മജം സമയസേതുരക്ഷായാഭിഷിജ്യ ബ്രാഹ്മണേഷു ഉപനിധായ സഹ മേരുദേവ്യാഭിശാലായാം പ്രസന്ന നിപുണേന തപസാ സമാധിയോഗേന നരനാരായണാഖ്യം ഭഗവന്തം വാസുദേവമുപാസീന കാലേന തന്മഹിമാനമവാപ. യസ്യ പാണ്ഡവയ ശ്ലോകാവദാഹരന്തി കോനതൽ കർമ്മരാജർഷേർനാഭേരന്വാചരേൽപുമാൻ അപത്യതാമഗാല്യസ്യ ഹരിശുദ്ധേന കർമ്മണ ബ്രഹ്മണ്യോന്യഃ കുതോ അനാഭിരമിപ്രാമംഗളപൂജിതാഃ യസ്യ പരിഷ്യജ്ഞേശം ദർശയാമാസുരോചസ. അധഃ ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവസ്യ വർഷം കർമ്മക്ഷേത്രമനുമന്യമാന പ്രദർശിത ഗുരുകുലവാസോ ലബ്ധവരൈർഗുരുഭിരനുജ്ഞാതോ ഗൃഹമേദിനം ധർമാനനുശിക്ഷമാണോ ജയന്ത്യാം ഇന്ദ്രദത്തായാമുഭയലക്ഷണം കർമ്മസമാമ്നായാമഭിയുഞ്ജന്നാത്മജാനാമാത്മസമാനാനാം ശതം ജനയാമാസ. യേഷാം ഖലു ശതം ജനയാമാസ. യേഷാം ഖലു മഹായോഗി ഭരതോ ജ്യേഷ്ഠശ്രേഷ്ഠഗുണാസി യേനേദം വർഷം ഭാരതമിതി വ്യപതിശന്തി.
തമനുകുശാവർത്ത ഇളാവർത്തോ ബ്രഹ്മാവർത്തോ മലയഃ കേതുർഭദ്രസേന ഇന്ദ്രസ്പൃഗ് വിദർഭ കീകട ഇതി നവനവതി പ്രധാനാഃ കവിർഹരിരന്തരിക്ഷ പ്രബുദ്ധ പിപ്പലായന ആവിർഹോത്രോ ധദ്രിമണശ്ചമസഃ കരഭാജന ഇതി ഭാഗവത ധർമ്മദർശന നവമഹാഭാഗവതസ്തേഷാം സുചരിതം ഭഗവൻ മഹിമോപബൃംഹിതം വാസുദേവാദ സംവാദോപശമായ ഉപരിഷ്ടാൽ വർണ്ണയിഷ്യാമ യദീയസാം ഏകാശീതിർജായന്തേയാഃ പിതുരാദേശകര മഹാശാലീനാ മഹാശ്രോത്രിയാ യജ്ഞശീലാഃ കർമ്മവിശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണാ ബഭൂവോ ഭഗവാൻ ഋഷഭസംജ്ഞാൽപതന്ത്രസ്വയം നിത്യനിവൃത്താർത്ഥപരമ്പര കേവലാനന്ദാനുഭവ ഈശ്വര ഏവ വിപരീതവൽ കർമാണ്യാരഭമാണകാലേനാനുഗതം ധർമാചരണേനോപശിക്ഷയന്ന തദ്വിദാം സമുപശാന്തോ മൈത്രഃ കാരുണികോ ധർമാർത്ഥയസ പ്രജാനന്ദാമൃതാവരോധേന ഗൃഹേഷു ലോകം നിയമയൽ യദ്യച്ഛീർഷ്ണ്യാചരിതം തത്തദനുവർത്തതേ ലോക യദ്യപി സ്വവിദും സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സമാധിവിരുപായൈർജനതാമനുശാസ ദ്രവ്യദേശകാലവയശ്രദ്ധർത്തൃഗ് വിവിധോദ്ദേശോപചിതൈഃ സർവൈരപി ക്രതുഭിർയഥോപദേശം ശതകൃത്വയ്യാജ ഭഗവദർഷഭേണ പരിലക്ഷ്യമാണ് ഏതസ്മിൻ വർഷേ ന കശ്ചന പുരുഷോ വാഞ്ചത്യ അവിദ്യമാനമിവ ആത്മാ ഇവാത്മനോന്യസ്മാൽ കഥഞ്ചന കിമപി കർഹിചിദപേക്ഷതേ ഭർത്തര്യ അനുസവനം വിജൃംഭിര സ്നേഹാതിശയമന്തരേണ കഥാചിതടമാനോ ഭഗവാൻ ഋഷഭോ ബ്രഹ്മാവർത്തകതോ ബ്രഹ്മർഷിപ്രവരസഭായാം പ്രജാനാം നിശാമയന്തീനാം ആത്മജാന അവഹിതാത്മന പ്രശ്രയ പ്രണയഭര സുയന്ത്രിതാനപ്യുപശിക്ഷയൻ ഇതി ഹോവാച ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം പഞ്ചമസ്കന്ധേ ചതുർത്ഥോധ്യായ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വല്ലാത്ത പ്രഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചേർന്ന ഋഷഭന്റെ ഈ വൈഭവം കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ സഹിച്ചില്ല. ഇന്ദ്രനെ അവിടെ മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചില്ല. ആ അജിനാഭം എന്ന് പറയുന്ന ആ ദേശത്ത് മഴ പെയ്യിപ്പിക്കാണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഋഷഭയോഗൻ തൻ്റെ യോഗപ്രഭാവം കൊണ്ട് അവിടെ പാകത്തിന് മഴ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ മഴയെപ്പോലും തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോഴേക്കാണ് ഈ ഉണ്ണിയെ രാജാവായിട്ട് ആക്കണമെന്ന് ധൃതിയായിട്ട് രാജാവാക്കി നാഭിക്കാട്ടിലേക്ക് പോയതെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഋഷഭയോഗീശ്വരൻ്റെ ഭരണം, അതിൽ സന്തുഷ്ടരായ പ്രജകളെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ദ്രൻ തോറ്റപ്പോൾ ഇന്ദ്രനാകെ വിഷമായി. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ജയന്തിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു, ഇന്ദ്രൻ്റെ മകള്. ആ ജയന്തിയിൽ ഋഷഭയോഗീശ്വരന് 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മൂത്ത പുത്രനാണ് ഭരതൻ. 9 പേര് നവയോഗികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണരായി മാറി. 9 പേരെ തൻ്റെ രാജ്യം 9 ആക്കി മുറിച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ രാജാക്കന്മാരാക്കി മാറ്റി. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരായി മാറിയതാണ് 81 പേര്. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരെയൊക്കെ, ഈ ഋഷഭയോഗീശ്വരൻ്റെ പുത്രന്മാരെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ഈ പ്രജകളോടൊപ്പം വിളിച്ചിരുത്തും ഒന്നിച്ച്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണെന്നാണ്. ആ ഉപദേശമാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷഭ ഉവാച നായം ദേഹോ ദേഹഭാജാം ലോകേ കഷ്ടാൻ കാമാൻ അർഹതേ വിഡ്ഭുജാം യേ തപോദിവിൻ പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധിയൽ യസ്മാൽ ബ്രഹ്മസൗഖ്യം ത്വാനന്ദം മഹൽ സേവാം ദ്വാരമാഹുർവിമുക്തേസ്തമോ ദ്വാരം സംഖ്യസംഗം മഹാന്തസ്തേ സമചിത്താ പ്രശാന്താരിമന്യവസുഹൃദസ്സാദോ യേ യേവാമഹേശേകത സൗഹൃദാർത്ഥാ ജനേഷു ദേഹം ഭരവാർത്തികേഷു ഗൃഹേഷു ജായാത്മജനാദിമത്സു അപ്രീതിയുക്തായാവദർത്ഥാശ്ച ലോകേ നൂനം പ്രമത്തഃ കുരുതേ വികർമ്മ യദീന്ദ്രിയപ്രീതയാ ആവൃണോതി സാധുമന്യേ യദാത്മനോയമസന്ന വിക്ലേശത ആസദേഹ പരാഭവസ്താദവബോധജാതോ യാവന്ന ജിജ്ഞാസനാത്മതത്വം യാവൽക്രിയാസ്താവതിദം മനോ വൈ കർമാത്മകം യേന ശരീരബന്ധ ഏവം മനഃ കർമ്മവശം പ്രയുക്തേ അവിദ്യയാത്മന്യുപധീയമാനേ പ്രീതിർനയാവന്മയി വാസുദേവേന മുച്യതേ ദേഹയോഗേന താവൽ ഇതാ നപശ്യത്യ യഥാ ഗുണേഹാം സ്വാർത്ഥേ പ്രമത്തഃ സഹതാവശ്ചിൽ ഗതസ്മൃതിർവിന്ദതി തത്ര ആസാദ്യമൈധുന്യമകാരമജ്ഞ പുംസസ്ത്രീയാമിഥുനീഭാവമേതം ത്രയോർമിഥോ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥിമാഹു അതോ ഗൃഹക്ഷേത്രസുധാപദവിത്തേർജനസ്യ മോഹോയമഹം മമേതി യഥാ മനോ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥിരസ്യ കർമാനുബദ്ധോ ദൃഢാശ്ലഥേത തഥാ ജനഃ സംപരിവർത്തതേ യസ്മാൻ മുക്തഃ പരം യാത്യധികായ ഹേതും ഹംസേ ഗുരവമയി ഭക്തി അനുവൃത്യാ വിതൃഷ്ണയാ ദ്വന്ദ്വതിദിക്ഷയാ ച സർവത്ര ജന്തോരവ്യസനാ
അവഗത്യാ ജിജ്ഞാസയാ തപസേഹാ നിവൃത്യ മൽകർമ്മഭിർമൽകഥയാ ച നിത്യം മദ്ദേവ സംഘാൽ ഗുണകീർത്തനാന്മേ ഹൃദയസാമ്യോപശമേന പുത്രാ ജിഹാസയാ ദേഹഗേഹാൽ ബുദ്ധേഃ അധ്യാത്മയോഗേന വിവിക്തസേവയാ പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മാഭിജയേന സശ്രദ്ധയാ ബ്രഹ്മചര്യേണ ശശ്വത സംപ്രമാദേ നിയമേന വാചാം സർവത്ര മദ്ഭാവ വിചക്ഷണേന ജ്ഞാനേന വിജ്ഞാന വിരാജിതേന യോഗേന ധൃത്യുദ്യമസത്വയുക്തോ ലിംഗം വ്യപോഹേൽ കുശലോഹമാഖ്യം കർമാശയം ഹൃദയഗ്രന്ഥിബന്ധം അവിദ്യ ആസാദിതം അപ്രമത്ത അനേന യോഗേനേഥോപദേശം സമ്യക് വ്യപോഹ്യോപരമേതയാ യോഗാൽ പുത്രാംശ ശിഷ്യാംശ നൃപോ ഗുരുർവാ മല്ലോകകാമോ മദനുഗ്രഹാർത്ഥ ഇത്തം യമന്വിരനുശിഷ്യാതജ്ഞാൻ നയോജയേൽ കർമ്മസുകർമ്മമൂഢാൻ കം യോജയൻ മനുജോർത്ഥം ലഭേത നിപാതയൻ നഷ്ടദൃശം ഹി കർത്തേ ലോകസ്വയം ശ്രേയസി നഷ്ടദൃഷ്ടിയോർത്ഥാൻ സമീഹേത നിരാമകാമ അന്യോന്യ വൈരസുഖലേശഹേതോരനന്ദ ദുഃഖം ച നവേദമൂഢ കസ്തം സ്വയം തദഭിജ്ഞോ വിവസ്ഥിത അവിദ്യയാ മന്ദരേ കസ്തം സ്വയം തദഭിജ്ഞോ വിവസ്ഥിത അവിദ്യയാ മന്ദരേ വർത്തമാനം ദൃഷ്ട്വാ പുനസ്തം സഗൃണസ്കു ബുദ്ധിം പ്രയോജയേതുത്പഥകം യഥാന്ധം ഗുരുർന സസ്യാൽ സ്വജനോ ന സസ്യാൽ പിതാ ന സസ്യാൽ ജനനീ ന സാസ്യാൽ ദൈവം ന തൽസ്യാന്ന പതിശ്ച സസ്യാന്ന മോചയേൽ യസ്സമുപേതമൃത്യം ഇദം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം സത്വം ഹി മേ ഹൃദയം യദ്ധർമ്മ പൃഷ്ഠേ കൃതോ മേ യദധർമാരാധതോ ഹി മാ വൃഷഭം പ്രാഹുരാര്യാഃ തസ്മാൽ ഭവന്തോ ഹൃദയേന ജാതാഃ സർവേ മഹീയാം സമമും സനാഭം അക്ലിഷ്ടബുദ്ധ്യാ ഭരതം ഭജധ്വം ശുശ്രൂഷണം തദ്ഭരണം പ്രജാനാം ഭൂതേഷു വിരുദ്ധ്യുത്തമായേ സരീസൃപാസ്തേഷു സബോധനിഷ്ഠാഃ തതോ മനുഷ്യാഃ പ്രമഥാസ്തതോപി ഗന്ധർവസിദ്ധാ വിബുധാനുഗായേ ദേവാസുരേഭ്യോ ഭഗവത്പ്രധാനാ ദക്ഷാദയോ ബ്രഹ്മസുതാസ്തു തേഷാം ഭവഃ പരസ്വധവിരിഞ്ച വീര്യഃ സമത്പരോഹം ദ്വിജദേവദേവ ന ബ്രാഹ്മണേസ്തുലയേ ഭൂതമന്യൽ പശ്യാമി പ്രാഹ കിമതഃ പരം തു യസ്മിൻ പ്രഭുതം ശ്രദ്ധയാഹമസ്മ്യാപി കാമം ന തഥാഗ്നിഹോത്രേ ൃതാതനൂരുഷദീമേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമസത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്തിദീക്ഷാനുഭവശ്ച യത്ര മത്തോപ്യനന്ദാൽ പരതഃ പരസ്മാൽ സ്വർഗാപവർഗാധിപതേർന്ന കിഞ്ചിൽ യേഷാം കിമുസ്യാദിതരേണ തേഷാമകിഞ്ചനാനാം മയി ഭക്തിവാചാം സർവാണി മധ്യഷ്ണതയാ ഭവദ്ഭിശ്ചരാണി ഭൂതാനി സുധാധ്രുവാണി സംഭാവ്യവ്യാൻ പദേ പദേ വാ വിവിക്തദൃഗ്ഭിസ്തദുഹാർഹണം മേ മനോവജോ ദൃക്കരണേ ഹി തസ്യ സാക്ഷാൽ കൃതം മേ പരിബർഹണം ഹി വിനാപമാന്യേന മഹാവിമോഹാൽ കൃതാന്തപാശാന്ന വിമോക്തുമീശേൽ ശ്രീശുക ഉവാച ഏവ മനുഷ്യാസ്യാത്മജൻ സ്വയമനുശിഷ്ടാനപി ലോകാനുശാസനാർത്ഥം മഹാനുഭാവ പരമസുഹൃൽ ഭഗവാൻ ഋഷഭാപദേശ ഉപശമശീലാനാമുപരതകർമ്മണാം മഹാമുനീനാം ഭക്തിജ്ഞാനവൈരാഗ്യലക്ഷണം പാരമഹംസ്യ ധർമ്മോപശിക്ഷമാണ് സ്വതനയജ്യേഷ്ഠം പരമഭാഗവതം ഭഗവജ്ജനപരായണം ഭരതം ധരണിപാലനായാഭിഷിച്ച സ്വയം ഭവന ഏവോർവരിത ശരീരമാത്ര പരിഗ്രഹ ഉന്മത്തൈവ ഗഗനപരിധാന പ്രകീർണകേശാത്മന്യാരോപിതാഹവനീയോ ബ്രഹ്മാവർത്താൽ പർവ്വപ്രാജ ജഡാന്ധമോഘവധിരവിശാചോന്മാദകവതഭൂതവേഷോഭിഭാഷ്യമാണോ വിജനാനാം ഗൃഹീതമോരവൃതസ്തൂഷ്ണീം ബഭൂവ തത്ര തത്ര പുരഗ്രാമാകരഖേടപാടഖർവട ശിബിരവ്രജഘോഷസാർത്ഥ ഗിരിവനാശ്രമാദിഷു അനുപഥമവനിചരാപസതൈഃ പരിഭൂയമാനോ മക്ഷികാഭിരിവ വനഗജസ്തർജനതാടനാവമേഘനഷ്ഠീവനഗ്രാവസകൃദ്രജ പ്രക്ഷേപൂതിപാദുരുക്തേസ്തദവിഗണയന്യേവാൽ സംസ്ഥാന ഏതസ്മിൻ ദേഹോപലക്ഷണേ സതപദേശ ഉഭയാനുഭവസ്വരൂപേണ സ്വമഹിമാവസ്ഥാനേന അസമാരോപിതാഹം മമാഭിമാനത്വാദവിഖണ്ഡിതമനാഃ പൃഥിവീമേകചരപരി പരിബഭ്രാമ അതിസുകുമാരകരചരണോരസ്ഥല വിപുലബാഹുംസ ഗളവദനാദ്യവയവ വിന്യാസ പ്രകൃതി സുന്ദര സ്വഭാവഹാസ സുമുഖോ നവനളിനദളായമാന ശിശിരതാരാരുണായത നയനരുചിര സദൃശ സുഭഗ കപോല കർണകണ്ഠനാസോ വിഗൂഢസ്മിതവദന മഹോത്സവേന പുരവനിതാനാം മനസി കുസുമശരാസനമുപദാന പരാഗവലംബമാന കുട്ടിലജടില കപിശവേശഭൂതിഭാരോ അവധൂത മലിന നിജ ശരീരേണ ഗ്രഹഗൃഹീത ഇവാദൃശ്യത യർഹി വാവസ ഭഗവാൻ ലോകമിമം യോഗസ്യാധ്യാത്മ
प्रतीपमिव चक्षणास्तल प्रतिक्रिया कर्म विभल्सितमति व्रतमाजगरमास्थितस्ययान एवास्नादि पिबदि खादत्यवमेहति हरति स्म चेष्टमान उच्चरितादिग्धोपदेश तस्य ह्यः पुरीश सुरभि सौगन्ध्यमायुस्तं देशं दशयोजनं समन्तान् सुरभिं चकार एवं गोमृगकाकचर्या व्रजं तिष्ठन्नासीनः शयानः कादमृगगोचरित पिबदि खादत्यवमेहति स्म इति नानायोगचर्य आचरणो भगवान् कैवल्यपदर्षभो विरत परममहानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवति वासुदेवे आत्मनो अव्यवधानान्तरोदरभावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहाय समनोजवान्तर्धान परगाय प्रवेश दूरग्रहणादीनि दृश्योपगतानि नान्त्यसान्द्रव हृदयेनाभ्युनन्दन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते पञ्चमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम സങ്കീർത്തനം. ഇങ്ങനെ അത്യത്ഭുത പ്രഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഋഷഭയോഗീശ്വരൻ തൻ്റെ അവസാന കാലം പുത്രന്മാരെയൊക്കെ രാജ്യം ഏൽപ്പിച്ച് കുടക്കാചലത്തിൽ പോയി അവിടെ അവധൂതനായിട്ട് അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അവധൂത ചര്യകൾ കണ്ടിട്ട് ചിലവർ കാട്ടിക്കൂട്ടിയെന്നാണ്. അതുപോലെ ഞാനും ആവട്ടെ എന്നുള്ള നാട്യത്തിലൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വലിയ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പക്ഷികളെ പോലെ പറക്കും, പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലെ അവിടെ കിടക്കും. പിന്നെ കഴിക്കണ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തും അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നതാണ്, കാഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നു. ഒരു വ്യത്യാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവധൂത, അത്ര പരമമായ ഒരു അവധൂത അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച അവസാനം കുടകാചലത്തിൽ വെച്ചൊരു കാട്ടുതീ വന്നപ്പോൾ ഈ ശരീരം ഞയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കാട്ടുതീയിൽപ്പെട്ട് വന്ന് ശരീരം വിടേണ്ടി വന്ന സകല ജീവാത്മാക്കൾക്കും മുക്തിയായിരുന്നു ഫലം എന്നായിരുന്നു. മുക്തിക്ക് അത്ര പിശുക്കൊന്നുമില്ല ഭഗവാന്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുക്തി കൊടുക്കും. അപ്പം തന്നോടൊപ്പം തൻ്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ മുക്തി കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഭക്തി അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് പ്രേമത്തോടു കൂടി നാമം ജപിച്ചും കൊണ്ട് അതിസന്തോഷത്തിലുള്ള ജീവിതം എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ, അത് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എത്രയോ ദിവ്യന്മാരായിട്ടുള്ള പരമഹംസന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തിയുടെ മഹത്വം അത്ര വലുതാണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രകടനം സമർപ്പിക്കുന്നിടത്ത അധ്യായത്തിൽ. അഥ ഷഷ്ടോധ്യായ രാജോവാച നൂനം ഭഗവാത്മാരാമാണാം യോഗസമീരിത ജ്ഞാനാവഭർജിത കർമ്മബീജാനാമൈശ്വര്യാണി പുനഃക്ലേശതാനി ഭവിതുമർഹന്തി യദൃച്ഛയോപഗതാനി. ഋഷിരുവാച സത്യമുക്തം കിന്തു ഹ്യവാ ഏകേ ന മനസോദ്ധാ വിശ്രംഭ അനവസ്ഥാനസ്യ ചഠകിരാതൈവ സങ്കച്ഛന്തേ തഥാ ചോക്തം ന കുര്യാത് കർഹിചിത് സഖ്യം മനസി ഹ്യനവസ്ഥിതേ യദ്വിശ്രംഭാചിരാചീർണം ചസ്കന്ധതവൈശ്വരം നിത്യം ദദാതി കാമസച്ഛിദ്രം കാമസ്യ ഛിദ്രം തമനുയേരയ യോഗിനകൃതമൈത്രസ്യ പത്യുജ്യായേവ പുംശ്ചലി കാമോ മന്യുർമദോ ലോപശോകമോഹഭയാദയ കർമ്മബന്ധശ്ചയന്മൂല സ്വീകുര്യാത് കോനു തദ്ഭുത. അഥൈവം അഖിലലോകപാലലലാമോപി വിലക്ഷണേർജടവദവധൂതവേഷഭാഷാചരിതേരലും അവിലക്ഷിത ഭഗവത് പ്രഭാവയോഗിനാം സാംബരായ വിധിമനുശിക്ഷയൻ സ്വകളേവരം ജിഘാസു ആത്മന്യാത്മാനം അസംവ്യവഹിതം അനർത്ഥാന്തരഭാവേന അന്വീക്ഷമാണോ ഉപരദാനവൃത്തി ഉപരരാമ. തസ്യ ഹവായേവം മുക്തലിംഗസ്യ ഭഗവതഋഷഭസ്യ യോഗമായാവാസനയാ ദേഹയിമാം ജഗതീം അഭിമാനാഭാസേന സംക്രമമാണ കുംഗവെങ്ക കുടകാൻ ദക്ഷിണ കർണാടകാൻ ദേശാന്യദൃച്ഛയോപഗത കുടകാജലോപവന ആസ്യകൃതാശ്മകപള ഉന്മാദൈവ മൂർധജ അസംവീത ഏവ വിചചാര അഥ സമീരവേഗ വിധൂത വേണു വികർഷണ ജാതോഗ്രതാവാനല തദ്വനമാലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ യസ്യ കിലാനുചരിതമുപാകർണ്യ കൊങ്കവെങ്ക കുടകാനാം രാജാ ഹർക്കന്നാമ ഉപശിക്ഷ്യ കലൗ അധർമ്മവൽകൃഷ്യമാണേ ഭവിതവ്യേന വിമോഹിതസ്വധർമ്മപദം മതതോഭയം അപകായകുപഥപാഖണ്ഡമമൻ അസമഞ്ജസം നിജമനീഷയാ മന്ദഃ സംപ്രവൃത്തയിഷ്യതേ
येन हवावकलो मनुजापसदा देवमाया मोहिता स्वविधिनियोगशौचचारित्रविधीना विहीना देवहेളനാനി अपवित्राणि निजनिजेच्छया गृह्णान अस्नान अनाचमन अशौचकेशोल्लुञ्जनादीनि कलिना धर्मबहुलेन उपहतधिय ब्रह्मब्राह्मण यज्ञपुरुष लोकविदूषका प्रायेण भविष्यन्ति तेज हि अर्वाक्तनया निजलोकयात्रया अन्धपरम्परया आश्वस्ताः तमसि अन्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति अयमवताररजसो प्लुतकैवल्योपचिक्षणार्थ तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति अहो भुवस्तप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेत्यधिपुण्यमेतत् गायन्त्य यतत्र जना मुरारेर्कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति अहोनुवंशो यशसावदातप्रयवृतो यत्र पुमन्पुराणकृतावतार पुरुषः साद्य जजार धर्मं यदकर्मभेदुं कोनुस्य द्रष्टाम् अपरोनुगच्छेन्मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो योगमाया स्पृहद्युदस्ताह्यसत्तया येन कृतप्रयत्ना इति हि स्म सकलवेदलोकदेवब्राह्मणगवां परमगुरो भगवदर्षभाख्यस्य विशुद्धाचरितमीरितं पुंसां समस्तदुश्चरिताविकरणं परममहामङ्गलायनम् ईदम् अनुश्रद्धयापिचितया अनुशृणोति आश्रावयति वा वहिता भगवति तस्मिन् वासुदेवे एकान्तदा भक्ति अनयोरपि समनुवर्तते यस्यामेव गमय आत्मानम् अविरतं विविध वृजिन संसार परिताप उपतप्यमानम् अनुसवनं स्नापयन् दत्तसे तयैव परया निवृत्त्या हि अपवर्गम् आत्यन्तिकं परमपुरुषार्थम् अपि स्वयमासादिनम् न एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थाः राजन्पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियकुलपति क्वच किङ्करो वा अस्त्वेव मङ्गभगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति गर्गजित्स्मन भक्तियोगं नित्यानुभूतनिजलाभनुवृत्ततृष्णश्रेयस्तदद्रजनया चिरसुप्तबुद्धेः लोकस्य यत्करुणया भयमात्मलोकम् आख्यान् नमो भगवते ऋषभाय तस्मै श्रीहरये नमः श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഋഷഭന്റെ 100 പുത്രന്മാരിൽ മൂത്ത ആളുടെ ചരിത്രമാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ കുറേ അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് എന്ന് പറയാം ആ ഭരതന്റെ ഇനി 15ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ആ ഭരതന്റെ അത്യത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ വർണ്ണിച്ച് ആ വംശം കൂടി വർണ്ണിക്കുന്നത് വരെ ഭരതന്റെ ചരിത്രമാണ്. അജനാഭം എന്നൊരു ഈ പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന് ഭാരതം എന്ന് പേര് കിട്ടി തന്നെ ഈ ഭരതൻ രാജ്യം ഭരിക്കുമെന്നാണ്. അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് രാജ്യഭരണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പുലഹാശ്രമത്തിൽ പോയി നിവൃത്തി മാർഗത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതികഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ആ രാജ്യഭരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ തപസ്സൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നു അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ. അപ്പോൾ അതെന്തിനാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരാളാണ്. രണ്ടിലും കേമത്വം. ഒന്ന്, രാജ്യം ഭരിച്ചത് എത്ര കേമായിട്ട് അത് പറയേണ്ടതില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്നും നിലനിൽക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരതെന്ന്. അപ്പം അത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഭരിക്കൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ തപസ്സാണ് അതിൽ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പുലഹാശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് ചെയ്ത തപസ് അതും അത്ര കേമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. ആ അബദ്ധം കൊണ്ട് എത്ര ജന്മം അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നാക്കം പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രീശുകൗവാച ഭരതസ്തു മഹാഭാഗവതോ യഥാ ഭാഗവതാവനിതല പരിപാലനായ സഞ്ചിന്തിതസ്തദനുശാസനപര പഞ്ചജനീം വിശ്വരൂപദുഹിതരമുപയേമേ തസ്യാനുഭവ ആത്മജാൻ കാർസ്നേന അനുരൂപാനാത്മനഃ പഞ്ചജനയാമാസഭൂതാദിവസുഭൂതസൂക്ഷ്മാണി സുമതിം രാഷ്ട്രഭൃതം സുദർശനമാവരണം ധൂമ്രകേതുമിതി അജനാഭം നാമൈതദ്വർഷം ഭാരതമിതി യത ആരഭ്യ വ്യപതിശന്തി
स बहुविन्महीपति पितृपितामहवधुरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजा स्वधर्ममनुवर्तमान पर्यपालयൽ ഈ ചേത ഭഗവന്തം യജ്ഞക്രതുരൂപം ക്രതുഭിരുച്ചാമജൈ ശ്രദ്ധയാ ഹൃദാഗ്നിഹോത്രദർശപൂർണമാസ്യാതുർമാസ്യ പശുസോമാനാം പ്രകൃതി വികൃതിഭിരനുസവരം ചാതുർഹോത്ര വിധിനാ സംപ്രചരൽ സുനാനായാഗേഷു വിരചിതാംഗക്രിയേഷു അപൂർവം യത്തൽ ക്രിയാഫലം ധർമാഖ്യം പരേ ബ്രഹ്മണി യജ്ഞപുരുഷേ സർവദേവാലിംഗാനാം മന്ത്രാണാം അർത്ഥനിയാമകതയാ സാക്ഷാൽകർത്തരി പരിദേവതായാം പരദേവതായാം ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവ ഭാവയമാന ആത്മനൈ പുണ്യമൃതിതകഷായോ ഹവിശ്വധ്വര്യുഭിർ ഗൃഹ്യമാണേഷു സ യജമാനോ യജ്ഞഭാജോ ദേവാംസ്ഥാൻ പുരുഷാവയവേഷു അഭ്യധ്യായൽ ഏവം കർമ്മവിശുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധസത്വസ്യാന്തരഹൃദയാകാശശരീരേ ബ്രഹ്മണി ഭഗവതി വാസുദേവേ മഹാപുരുഷരൂപോപലക്ഷണേ ശ്രീവത്സകൗസ്തുഭവനമാലാരിദരഗദാദിഭിരുപലക്ഷിതേ നിജപുരുഷഹൃല്ലിഖിതേനാത്മനി പുരുഷരൂപേണ വിരോചമാന ഉച്ചൈസ്തരാം ഭക്തിരനുദിനമേധമാനരയാ ജായത ഏവം വർഷായുധസഹസ്രപര്യന്താവശിതകർമ്മനിർവ്വാണാവസരോധിപുജ്യമാനാം സ്വതനേഭ്യോ രിക്തം പിതൃപൈതാമഹം യഥാദായ നിഭജ്യ സ്വയം സകല സമ്പന്നികേതാൽ സുനികേതാൽ പുലഹാശ്രമം പ്രഭുരാജ യത്ര വാവ ഭഗവാൻ ഹരിരദ്യാപി തത്രത്യാനാം നിജജനാനാം വാത്സല്യേന സന്നിധാപ്യ ഇച്ഛാരൂപേണ യത്ര ആശ്രമോദാന്യുഭയത്തോനാഭിഭൃദൃഷക്രൈശ്ചക്രനദീനാമസരിൽ പ്രപരാ സർവദ പവിത്രീകരോതി തസ്മിന്നാവകില സ ഏകല പുലഹാശ്രമോപവനേ വിവിധ കുസുമകസലയ തുളസികാംബുഭിമകന്ദമൂലഫലോപഹാരേശ സമീഹമാനോ ഭഗവത ആരാധനം വിവിക്തോ പരത വിഷയാഭിലാഷ ഉപഭൃതോപശമഃ പരാം നിർവൃതിമവാപ തയേർത്ഥമവിരത പുരുഷ പരിചര്യ ഭഗവതി പ്രവർദ്ധമാനാനുരാഗഭരദ്രുതഹൃദയശൈഥില്യ പ്രഹർഷവേഗേനാത്മന്യുദ്ഭിദ്യമാന രോമപുളക പുളക ഔത്കണ്ഠ്യ പ്രവർത്ത പ്രണയബാഷ്മനിരുദ്ധാവലോകനേന ഏവം നിജരമണാനുചരണാരവിന്ദാനുധ്യാന പരിചിത ഭക്തിയോഗേന പരിപ്ലുത പരമമഹാഹ്ലാദ ഗംഭീര ഹൃദയ ഹൃദാവഗാഠധിഷണസ്താമ വിക്രിയമാണാം ഭഗവത്സപര്യാം സസ്മാര ഇത്തം ധൃത ഭഗവൽ വ്രത ഐനേയാജിനവാസസാനുസവനാഭിഷേകാർദ്ര കപിശ കുട്ടില ജടാകലാപേന ച വിരോചമാന സൂര്യർച്ചാ ഭഗവന്തം ഹിരണ്മയം പുരുഷമുജ്ജിഹാനേ സൂര്യമണ്ഡലേഭ്യുപതിഷ്ഠന്നേതുഹോവാച പരോർജസ്സവിദുർജാതവേദോ ദേവസ്യ ഭർഗോ മനസേദം ജജാന സുരേതസാദ പുനരാവിശ്യേഷ്ടേ ഹംസം വൃദ്ധാണം നൃഷദ്ഭൃംഗിരാമിമ ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം പഞ്ചമസ്കന്ധേ ഭരതചരിതേ ഭഗവത്പരിചര്യായാം സപ്തമോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ആശ്രമത്തിൽ അതികഠിനമായ തപസ് ഭഗവത് സപര്യാംഗ സസ്മാര എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പൂജ ഞാൻ ചെയ്യാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ആ അനുഭൂതിയില്, അതികഠിനമായ അനുഭൂതിയില് ചില പൂജകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താൻ എന്നുള്ള ബോധം കൂടി വിട്ടിട്ട് ഭഗവാനിക്ക് അങ്ങനെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭരതയോഗീശ്വരൻ ഒരിക്കൽ സന്ധ്യാവന്ദനത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോയി ചക്രനദി എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറിയൊരു പുഴയിൽ അദ്ദേഹം സൂര്യനെ തർപ്പണം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സിംഹത്തിൻ്റെ നാദം കേട്ടു, അലർച്ച. നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരു പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാനും. ആ മാന് പേടിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാടി. സിംഹത്തിനെ പേടിച്ചു വെള്ളത്തിൽ ചാടിയപ്പോൾ ആ ഒഴുക്കിൽ അത് തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അപ്പം പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ആ ഒരു തലകുത്തി മറണേൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രസവം നടന്നു. കുട്ടി വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ ഒലിച്ചു വരുന്നു. ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിപ്പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നീട്ട് കയറിയപ്പോഴേക്കും പ്രസവവേദന, അതോടൊപ്പം തന്നെ സിംഹത്തിനെ പേടിച്ചിട്ടുള്ള പരിഭ്രമം, അതോടൊപ്പം വെള്ളം കുടിച്ച് നീന്തിയായിട്ടുള്ള വിഷമം, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കരയിലെത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിഷമം കൂടി ആയപ്പോൾ അത് തല തല്ലി ചത്തു എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ മാൻകുട്ടി തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം കിട്ടുമോ പേടിച്ച് അതിൻ്റെ തല പൊന്തിയിട്ടാണോ വെള്ളത്തിൽ അറിയില്ല, വേഗം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നു. വേഗം ആ മാൻകുട്ടിയെ പോയി എടുത്തു. ജീവൻ പോയിട്ടില്ല. വേഗം ഈ
മാനിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ചത്തന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ മാൻകുട്ടി കൊണ്ട് ആശ്രമത്തിലേക്ക് ചെന്നു. അതിന് ശുശ്രൂഷയായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. അതിന് കുറേ പാല് കൊടുക്കും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ആ മാൻകുട്ടിയെ കുറിച്ച് ചിന്ത മാത്രം അതങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വന്നു. കാരണം ഒരു ജീവനെ അല്ലേ രക്ഷിക്കേണ്ടത്, ഒരു രാജാവാണേ, ആ കാരുണ്യം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സർവാത്മന സമർപ്പിച്ചു. തൻ്റെ പൂജയൊന്നും പ്രധാനമല്ല, ഇതിൻ്റെ ജീവനാ പ്രധാനം. അങ്ങനെ ആ മാൻകുട്ടിയെ വളർത്തി വളർത്തി കുറച്ചൊക്കെ ഓടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ കണ്ടു നടിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും എന്തായി? ബന്ധായി എന്നർത്ഥം. അവിടെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചല്ല, അത് അതിൻ്റെ പാട്ടിൽ ഇനി കാട്ടുകൂടെ ഓടിക്കോട്ടെ, ഇനി അതിനെ കണ്ടു നടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഇനി വല്ല മൃഗങ്ങളും ഇതിന് ശീലമില്ലല്ലോ, ഇതിനെ ഞാനല്ലേ വളർത്തിയേ, അപ്പോൾ പിന്നെ വല്ല മൃഗങ്ങൾ ഇതിനെ പിടിച്ചു തിന്നാലോ, അങ്ങനെ തോന്നി അതിനെ വിടില്ല. അതാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഏട്ടനും അനിയനും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതും അങ്ങനെ കാലം കടന്നുപോയി. അങ്ങനെ അനവധി കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മാനെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനി ഞാൻ മനസ്സായി, ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഇതിനെ നോക്കാൻ പറ്റാണ്ടേ, ഇനി ഇതിനെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാനെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മരണം നടന്നു. അതുകൊണ്ട് മാനായി തീർന്നു. അങ്ങനെ സാളഗ്രാമത്തിൽ തീർത്ഥത്തിനടുത്തായിട്ട് ഒരു മാനായിട്ട് ജനിച്ച് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായി? ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പൂർവ്വജന്മ സ്മൃതി ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ഭരതനായിരുന്നു എന്നും പുലഹാശ്രമത്തിൽ തപസ്സിന് വന്നതാണ്, തനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം പറ്റിയതാണ് മാനിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് മാനായത് എന്നൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഒരു മാനിൻ്റെ ചേഷ്ടയായിരുന്നില്ല, ഒരു യോഗിയുടെ ചേഷ്ടയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. പിന്നെ ആ സാളഗ്രാമ തീർത്ഥത്തിൽ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ജന്മം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ നിസ്സംഗമായിട്ട് മാനായി ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചു. ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ 6 ഏട്ടന്മാരുടെ അനിയനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്നാണ്. അതൊക്കെയാണ് പിന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏകധാതു മഹാനദ്യാം കൃതാഭിഷേകനിയമികാവശ്യകോ ബ്രഹ്മാക്ഷരമഭിഗൃണാനോ മുഹൂർത്തത്രയമുദകാന്ത ഉപവിവേശ തത്ര തദാ രാജൻ ഹരിണീ പിപാസയാ ജലാശയാഭ്യാസമേകൈവോപജഗാമ തയോപി പീയമാന ഉദകേ താവദേവാവിദൂരേണ നദതോ മൃഗപതേരുന്നാതോ ലോകഭയങ്കരോദപതൽ തമുപശ്രുത്യ സാ മൃഗവധൂഃ പ്രകൃതിവിക്ലവാചകത നിരീക്ഷണാസുതരാമപി ഹരിഭയാഭിനിവേശ്യ വ്യഗ്രഹൃദയാ പാരിപ്ലവദൃഷ്ടിരകതദൃശാ ഭയാൻ സഹസൈവോച്ഛക്രാമ തസ്യാൽപതന്ത്യാന്തർവജ്ഞ ഉരുഭയാവകളിതോ യോഗനിർഗതോ ഗർഭസ്രോതസ്നിപപാത തൽപ്രസവോത്സർപ്പണഭയഖേദാതുരാ സ്വഗണേന വിയുജ്യമാനാകസ്യാഞ്ചിദ്വര്യാം കൃഷ്ണസാരസതീ നിപപാതാഥ ചമമാര തം ത്വേണ ഗുണകം കൃപണം സ്രോതസാനൂഹ്യമാനമഭിവീക്ഷ്യാപവിദ്യം ബന്ധുരിമാനുകമ്പയാ രാജഋഷഡ്ഭരദാദായ മൃതമാതൃവിത്യാശ്രമവദമനയൽ തസ്യ ഹവാ ഏണ ഗുണക ഉച്ചൈരേതസ്മിൻ കൃതനിജാഭിമാനസ്യാഹരഹസ്തൽപോഷണപാലനലാളന പ്രീണനാനുധ്യാനേന ആത്മനിയമാഹ സഹേമാഹ പുരുഷപരിചര്യാതേകൈകശ കതിപയേന അർഹഗണേന വിയുജ്യമാനാഃ കില സർവൈവോദവസൻ അഹോവദായം ഹരിണഗുണക കൃപണ ഈശ്വരരഥപരിചരണ ഭ്രമരയേണ സ്വഗണ സുഹൃൽബന്ധുഭ്യ പരിവർജിതശരണം ച മോപസാദിതോ മാമേവ മാതാപിതരോ ഭ്രാതൃജ്ഞാതീൻ യൗധികാംശൈവോപേയായ നാന്യം കഞ്ചന വേദമയ്യതിവിസ്രബ്ധശ്ചാദ ഏവമയാ മൽപരായണസ്യ പോഷണപാലന പ്രീണനലാളനമനസൂയനാനുഷ്ഠേയം ശരണ്യോപേക്ഷാദോഷവിദുഷ നൂനം ഹ്യാര്യാഃ സാധവ ഉപശമശീലാഃ കൃപണ സുഹൃദ ഏവം വിദാർത്ഥേ സ്വാർത്ഥാനപി ഗുരുതരാനുപേക്ഷന്തേ ഇതി കൃതാനുഷംഗാസന ശയനാടന സ്ഥാനാശനാദിഷു സഹ മൃഗജഹൗന സ്നേഹാനുബദ്ധഹൃദയാസീൽ
കുസുമ സമിൽപനാശഫലമൂലോദകാന്യാഹരിഷ്യമാണോ മൃഗശാലാവൃഗാദിഭ്യോ ഭയമാശംസമാനോ യഥാ സഹ ഹരിണകുണകേന വനം സമാവിശതി പാഠിഷു ച മുഗ്ധഭാവേന തത്ര തത്ര വിഷക്തമതിപ്രണയഭരഹൃദയകാർപ്പണ്യാൽ സ്കന്ധേനോദ്വഹതി ഏവമുത്സംഗ ഉരസി ചാധയോപലാളയന്മുദം പരമാമവാപ പ്രിയായാം നിർവർത്യമാനായാമന്തരാളേ അപ്യുത്ഥായോത്ഥായ ദൈനമഭിചക്ഷീതർഹി വാപസവർഷപതി പ്രകൃതിസ്ഥേന മനസാ തസ്മാ ആശാസ്തേ സ്വസ്തിസ്ഥാവൽവത്സതേ സർവത ഇതി അന്യഥാ വൃഷമുദ്വിഗ്നമനാ നഷ്ടദ്രവിണ ഇവണകൃപണ സകരുണമതിദർശേണ ഹരിണ ഗുണകവിരഹ വിഹ്വല ഹൃദയ സന്താപസ്തമേവാനുശോചൻ കില കസ്മലം മാഹദഭിരംബിത ഇതി ഹോവാച അഭിപദസ വൈ കൃപണ ഏണ ബാലകോ മൃതഹരിണീ സുദോഹമമാനാര്യസ്യ ശഠകിരാതമതേരാകൃത സുകൃതസ്യ കൃതവിശ്രംഭ ആത്മപ്രത്യയേന തദവിഗണയൻ സുജന ഇവാഗമിഷ്യതി അഭിക്ഷേമേണാസ്മിന്നാശ്രമോപവനേ ശഷ്പാണിചരന്തം ദേവഗുപ്തം ദൃക്ഷ്യാമി അപി ച മൃഗസ്സാലാവൃഗോ അന്യതമോ വാ നൈകചര ഏകചരോ വാ ഭക്ഷയതി നിമ്ലോചതിഹ ഭഗവാൻ സകല ജഗത്ക്ഷയമോദയസ്ത്രയ്യാത്മാദ്യവി മമ ന മൃഗവധൂന്യാസാഗച്ഛതി അഭിസ്വിത അകൃത സുഹൃതമാഗത്യ മാം സുഭയിഷ്യതി ഹരിണരാജകുമാരോ വിവിധ രുചിര ദർശനീയ നിജമൃഗധാരക വിനോദൈര സന്തോഷം സ്വാനാമപനുദൻ ക്ഷ്വേലികായാം മാം മൃഷാ സമാധിനാമീലിതദൃശം പ്രേമസംരംഭേണ ചകിതാഗത്യ പൃഷദ പരുഷ വിഷാണയാഗ്രേണ ലുഠതി ആസാദിതഃ വിഷിപരിഷി ദുഷിതോ മയോപലബ്ധോ ഭീത സപദ്യുപരതരാസ ഋഷികുമാരവദവഹികരണ തദവഹിതകരണകലാപാസ്തേ കിം വാ അരേ ആചരിതം തപസ്തപസ്വിന്യാനയായതിയമവനിഃ സവിനയ കൃഷ്ണസാരതനയ തനു കൃഷ്ണസാരതനയ തനുതര സുഭഗ ശിവതമാഖര ഖുരപദ പങ്ക്തിഭിർദ്രവിണ വിധുരാതുരസ്യ കൃപണസ്യ മമ ദ്രവിണ പദവീം സോചയന്ത്യാത്മാനം ച സർവതഃ കൃതകൗതുകം ദ്വിജാനാം സ്വർഗാപവർഗകാമാനാം ദേവയജനം കരോതി അഭിസ്വിതസോ ഭഗവാനുടുപതിരേണം മൃഗപതിഭയാൻ മൃതമാതരം മൃഗപാലകം സ്വാശ്രമ പരിഭ്രഷ്ടമനുകമ്പയാ കൃപണജനവത്സല പരിപാതി കിം വാത്മജ വിശ്ലേഷജ്വരദവദഹന ശിഖാഭിരുപതപ്യമാന ഹൃദയസ്ഥല നളിനീകം മാമുപസൃത മൃഗീതനയം ശിശിരശാന്താനുരാഗ ഗുണിത നിജവദന സലിലാമൃതമയ ഗഭസ്തിഭിः സ്വധയതീതി ച ഏവമഘടമാനമനോരഥാകുലഹൃദയോ മൃഗധാരകാഭാസേന സ്വാരബ്ധകർമ്മണ യോഗാരംഭണതോ വിഭ്രംശിതസ്സ യോഗതാപസോ ഭഗവതാരാധനലക്ഷണാച്ഛ കഥമിതരഥാജാത്യന്തര ഏണ ഗുണകാസംഗസാക്ഷാന്നിശ്രേയസ പ്രതിപക്ഷതയാ പ്രാക് പരിത്യക്ത ദുസ്ത്യജ ഹൃദയാഭിജാതസ്യ തസ്യൈവ മന്ത്രായ വിഹിത യോഗാരംഭണസ്യ രാജർഷേരഭരതസ്യ താവൻ മൃഗാർഭക പോഷണ പാലന പ്രീണന ലാളനാനുഷംഗേണ ആവിഗണയത ആത്മാനമഖിരിവാഖുബിലം ദുരതിക്രമ കാലഃ കരാളരഭസാപദ്യത തദാനീമപി പാർശ്വവർത്തിനമാത്മജമിവ അനുശോചന്തമഭിവീക്ഷമാണോ മൃഗ ഏവാഭിനിവേശിതമനാവിസൃജ്യ ലോകമിമം സഹ മൃഗേണ കളേബരം മൃതമനു നമൃത ജന്മാനുസ്മൃതിരിതരവൻ മൃഗശരീരമവാപ തത്രാഭിഹവാത്മനോ മൃഗത്വകാരണം ഭഗവതാരാധന സമീഹാനുഭാവേന അനുസ്മൃത്യ ഭൃശമനുതപ്യമാന ആഹ അഹോ കഷ്ടം ഭ്രഷ്ടോഹമാത്മവതാമനുപഥാൽ യദ്വിമുക്ത സമസ്ത സംഘസ്യ വിവിക്ത പുണ്യാരണ്യശരണ്യസ്യ ആത്മവതാത്മനി സർവേഷാമാത്മനാം ഭഗവതി വാസുദേവേ തദനുശ്രവണമനന സങ്കീർത്തന ആരാധന അനുസ്മരണ അഭിയോഗേന ആശൂന്യസകലയാമേന കാലേന സമാവേശിതം സമാഹിതം കാർസ്നേന മനസ്തത്വ പുനർമമാബുധസ്യാരാൻ മൃഗസുതമനുപരി സുസ്രാവ ഇത്യേവം നിഗൂഢനിർവേദോ വിസൃജ്യ മൃഗീം മാതരം പുനർഭഗവൽ ക്ഷേത്രമുപശമശീലമുരിഗണതയിതം സാലഗ്രാമം പുലസ്ത്യ പുലഃ ആശ്രമം കാലരഞ്ജാൽ പ്രത്യാജഗാമ
തസ്മിന്നപി കാലം പ്രതീക്ഷമാണ സംഗാച്ച ഭൃജമുദ്യുഗ്നാത്മസഹചരശുഷ്കവർണ്ണതൃണവിരുധാവർത്തമാനോ മൃഗത്വനിമിത്താവസാനമേവ ഗണയൻ മൃഗശരീരം തീർത്ഥോദകക്ലിന്നമുത്സസർജ ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം പഞ്ചമസ്കന്ധേ ഭരതചരിതേ അഷ്ടമോധ്യായ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. പുനഃ സാളഗ്രാമ തീർത്ഥത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു മൃഗശരീരം, മാനിൻ്റെ ശരീരം. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചു. അതാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ. 6 ഏട്ടന്മാരുടെ അനിയനായിട്ട് ജനിച്ചു. അവർക്കൊക്കെ വേദപഠനം നടത്തി. ഈ അച്ഛൻ ഉപനയനം കഴിച്ച് വേദമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴും ഉണ്ട് പൂർവജന്മ സ്മൃതി. ഇതിനു മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ മാനായിരുന്നു എന്നും അതിനു മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഭരതനായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ലെങ്കിലും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള അബദ്ധം നല്ലോണം മനസ്സിലായി. ഒന്നിലും ഒരു സംഘം വയ്ക്കില്ല. ഇനി വേദമല്ല ഒന്നും ഞാൻ പഠിക്കൂല, എനിക്ക് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചും കൊണ്ട് വേദവും സന്ധ്യാവന്തനാദികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും എന്തോ ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കേൾക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു, ഒന്നും നേരെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്ക് ഈ ഏട്ടന്മാർക്കൊക്കെ വെറുപ്പായി ഇയാളോടാണ്. അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുള്ള വാത്സല്യം, മക്കളല്ലേ, എന്തായാലും വാത്സല്യം കുറയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ കുറേ കാലം അങ്ങനെ വളർത്തി. അച്ഛനും അമ്മയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഏട്ടന്മാർക്ക് ഇയാളൊരു ശല്യം മാത്രമായി. അങ്ങനെ ഇയാളെ ചിലപ്പോൾ ആട്ടി ഓടിക്കും പുറത്തേക്ക്. അങ്ങനെ ചില കൃഷിഭൂമിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പോയിരുന്നാൽ ആ കൃഷിയൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവും. അത് പ്രസിദ്ധമായി എന്നാണ്. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ വൈശ്യന്മാരൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടേ കിടത്തും. അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടും. അപ്പോൾ രാവും പകലൊക്കെ അവിടെ ഭക്ഷണമൊന്നും കൊടുക്കും വേണ്ട, അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല. ഇങ്ങനൊരു അവതാരം അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ കൃഷിയൊക്കെ വളരെയധികം ധാരാളം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ചു വലിച്ച് അവിടെയും പിടി. ഒരിക്കലൊരു വരമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാട്ടാള രാജാവ്, അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പം അതിന് ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞു, ഒരു നാട്ടിലൊരു ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അവിടെ നരബലി നടത്തിയാൽ മതി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വെട്ടിക്കൊന്ന് ചോര കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒക്കെ കാത്തു സമയമാവണമല്ലോ. അപ്പം രാത്രി 12 മണിക്കാണ്. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി തയ്യാറായപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇയാളെ ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചിരിക്കുക. ഇയാൾക്കിത് മനസ്സിലായി. പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണെന്ന് ഇരിച്ചില്ല, തന്നെ വെട്ടിക്കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം ആ വീട്ടിൽ. എന്നിട്ട് ഓടൊക്കെ പൊളിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അയാൾ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഏതാണ്ട് സമയമായപ്പോഴേക്കും വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആളെ കാണാനില്ല. കാട്ടാള രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഭൃത്യന്മാരെ ഒരാളെ പിടിച്ചിരുന്നാലും കൊടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം പോയി അയാളെ പിടിച്ചു കൊടുത്തോളാം. ഭൃത്യന്മാർ പേടിച്ച് ഓടിയെന്നാണ് അവിടുന്ന്. ഇനി അവർക്ക് രക്ഷയില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഓടിയപ്പോൾ ഈ പാടത്തു കൂടെ ഓടിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കാലിൽ തട്ടി. ഇദ്ദേഹം വരമ്പത്ത് കിടക്കുന്ന ഭരതയോഗീശ്വരൻ, ഈ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ച ഭരതൻ. അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല തടിയും മുട്ടുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. മറ്റേ ആളൊരു എല്ലും തോലുമായിരുന്നു. അയാളുടെ അടുത്ത് ഈ ചോരയൊന്നും ഭദ്രകാളിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭദ്രകാളിയുടെ ഒരു കേമത്തെ നോക്കൂ, ഇയാളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടേ കൊടുത്തു കാട്ടാള രാജാവിന്. അയാൾ ആ രാജാക്കാണ് കൊടുത്തു. ഇയാളെയാണ് വലിയ സന്തോഷമായി. ഇദ്ദേഹത്തിനോ ഒക്കെ അറിയാച്ചാലും ഒരു പരിഭ്രമവും ഇല്ല, ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദിവ്യമായ ഭാവം. അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങോട്ട് ആ സമയമായപ്പോൾ ചെമ്പരത്തിമാല അണിയിച്ചു, പട്ടുടുപ്പിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് കിങ്ങിണിയൊക്കെ കെട്ടിച്ച് ആകെ കൂടി ഭീകര അന്തരീക്ഷം. ഇങ്ങനെ പുകച്ച ആകെ അങ്ങനെ ഭീകര അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഭദ്രകാളിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ, ദേവിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു മരക്കഷ്ണത്തുമ്പിൽ അങ്ങനെ കെട്ടത്തി അദ്ദേഹത്തിന്. എന്നിട്ട് സമയമായപ്പോഴേക്കും മന്ത്രജപങ്ങളൊക്കെ ഈ അവിടെ കാട്ടാളന്മാരുടെ മന്ത്രജപം അതാണ് കഴിഞ്ഞു. വാളങ്ങിട്ട് ഓങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം അങ്ങനെ കേട്ടു എന്നാണ്. അത് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടി നിന്ന് വാളൊക്കെ താഴ്ത്തി പിടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദേവി നേരിട്ട് വരണു, സാക്ഷാൽ ഭദ്രകാളി നേരിട്ട് വരണു. ഇത് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷമായി. നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വെട്ടി കുടിച്ചോളാൻ ചോര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വരണതെന്നാണ് വിചാരിച്ച ഇവരൊക്കെ.
ഭദ്രകാളി അതിനായിരുന്നില്ല വരണ. ഈ ബ്രഹ്മതേജസാദന്തക്യമാനേന വപുഷ സഹസ ഒച്ചചാട എന്നാ പറയണേ. എന്താ ഈ ബ്രഹ്മതേജസ്? ഈ ബ്രഹ്മതേജസ്സുള്ള ആളുടെ വെട്ടിക്കൊല്ല് നിങ്ങള്. ഈ ബ്രഹ്മതേജസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാണുന്നില്ലയോ? അതില് തൻ്റെ ശരീരം തന്നെ ചുട്ടുപോവോ തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടി വരുന്നത്. കണ്ണു തുറച്ച് നാവ് നീട്ടിയിട്ട് ഭദ്രകാളി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടി വന്നാൽ ആ ആരാചാര്യ വാളുകിട് മേടിച്ചു. ഞാൻ തന്നെ ആയിക്കോളാം എന്നുള്ള നാട്യത്തിലാണെന്ന് അവര് വിചാരിച്ചത്. അങ്ങനെ വാള് വീശി ആദ്യം നേതാവിന്റെ ശിരസ് വെട്ടി. ഘാട്ടാള രാജാവിന്റെ ശിരസ് വെട്ടി അതൊരു കയ്യിൽ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു ശിരസ്. എന്നിട്ട് ആ ചോര ഇങ്ങോട്ട് കുടിച്ചു. പിന്നെ ആരാചാര്യം വെട്ടി ആ ശിരസ് വേറൊരു കയ്യിൽ പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ ചോരയും കുടിച്ചു. ഇങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കാട്ടാളന്മാരെ മുഴുവൻ വെട്ടി ചോരയൊക്കെ കുടിച്ച് ആ ശിര കന്തുകലയിലെയാണെന്ന ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ആ ശിരസ്സുകൾ ദേവിക്ക് അനവധി കൈകളല്ലേ, ഓരോ കൈയിൽ നിന്നും ഓരോ ശിരസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടി കളിച്ചും കൊണ്ട് വാളും എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മരത്തുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടത്തിയ ആള് ഭഗവതി വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചേഷ്ടയില്ല. ഭഗവതി വെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടിക്കോട്ടെ, വെട്ടുന്നില്ലേ എന്നാ വെട്ടണ്ട. അദ്ദേഹം അവിടെ സുഖമായിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കണം മരിച്ചെത്തിയിട്ട്. ഈ എന്താ ആ ബ്രഹ്മതേജ് ഇപ്പൊ ഭദ്രകാളിയെ ഇങ്ങോട്ട് തൊഴുകയാണോ വേണ്ടത്, അതോ ഭദ്രകാളിക്ക് അങ്ങോട്ട് തൊഴണോ തോന്നിയെന്നാണ്. ഏതായാലും ഈ പരാക്രമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭദ്രകാളി അദ്ദേഹത്തിനെ തൊഴുതോ നിശ്ചയൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി എന്നാണ്. ഇദ്ദേഹം അവിടെ അങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കുന്നു. ഇതാണ് നിസ്സംഗത എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. ആ ഭദ്രകാളിയുടെ അവതാരവും ഈ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ കഥയൊക്കെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അതും കൂടി പാരായണം ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ സമർപ്പിക്കും. ശ്രീശുഗോവാച അഥ കസ്യചിദ്വിജവരസ്യ ആംഗിരപ്രവരസ്യ ശമതപതമസ്വാധ്യായ അധ്യയനത്യാഗ സന്തോഷതിദിക്ഷാ പ്രശ്രയ വിദ്യാനസൂയ ആത്മജ്ഞാനാനന്ദയുക്തസ്യ ആത്മസദൃശശ്രുതശീലാചാരരൂപ ഔദാര്യഗുണ നവസൗദര്യാംഗജാവഭൂവു മിഥുനം ച യവീയസ്യാം ഭാര്യായാം യസ്തു തത്ര പുമാന്തം പരമഭാഗവതം രാജർഷിപ്രവരം ഭരതമുത്സൃഷ്ട മൃഗശരീരം ചർമ്മശരീരേണ വിപ്രത്വം ഗതമാഹു തത്രാവിസ്തുജനസംഘാശ്ച വൃഷമുദ്വിജമാന ഭഗവതഃ കർമ്മബന്ധവിധ്വംസന ശ്രവണസ്മരണഗുണ വിവരണ ചരണാരവിന്ദയുഗളം മനസാ വിദധതാത്മന പ്രതിഘാതമാശങ്കമാന ഭഗവദനുഗ്രഹേണാനുസ്മൃത സപൂർവജന്മാവലിയാത്മാനം ഉന്മത്ത ജഡാന്ധ ബധിരസ്വരൂപേണ ദർശയാമാസ ലോകസ്യ തസ്യാഭിഹവാത്മജസ്യ വിപ്രപുത്രസ്നേഹാനുബന്ധവന ആസമാവർത്തനാത് സംസ്കാരാനധോപദേശം വിദധാനോപനീതസ്യ ച പുനഃശൗച ആചമനാദീൻ കർമ്മനിയമാൻ അനഭിപ്രേതാനഭി സമശിക്ഷയതനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതുപുത്രേണേതി സജാഭി തദുഭവ പിതൃസന്നിധാവേവ അസംഘ്രീചീനമിവ സ്മ കരോതി ചന്ദാംസി അധ്യാപയിഷ്യൻ സഹ വ്യാഹൃതിഭിഃ സപ്രണവ ശിരസ്ത്രിപദീം സാവിത്രീം ഗ്രൈപ്യവാസന്തികാൻ മാസാൻ അധീയാനമപി അസമവേദരൂപം ഗ്രാഹയാമാസ ഏവം സ തനുജ ആത്മനി അനുരാഗാവേശിതചിത്ത ശൗച അധ്യയന വ്രതനിയമകുർവനല ശുശ്രൂഷണാദി ഔപകുർവാണക കർമാണി അനഭയുക്താന്യപി സമനുശിഷ്ടേന ഭാവ്യമിതി അസദാഗ്രഹ പുത്രമനുജാസ്യ സ്വയം താവത് അനധിഗത മനോരഥകാലേന അപ്രമത്തേന സ്വയം ഗൃഹ ഏവ പ്രമത്ത ഉപസംഹൃത അധയവീയസി ദ്വിജസതി സ്വഗർഭജാതം മിഥുനം സപത്ന്യാ ഉപന്യസ്യ സ്വയമന്യസം അനുസംസ്ഥയാ പതിലോകമഗാത് പിതര്യുപരതേ ഭ്രാതരയേനം അതത്പ്രഭാവവിദ ത്രയ്യാം വിദ്യായാമേവ പര്യവസിതമതയ ന പരവിദ്യായാം ജഡമതിരിതി ഭ്രാതു അനുശാസന നിർബന്ധാത് ന്യവൃത്സന്ത സജ പ്രാകൃതേർദ്വിപദപശുഭിരുന്മത്ത ജഡപതിരേതി അഭിഭാഷ്യമാണ യഥാ തന്നനുരൂപാണി പ്രഭാഷിതേ കർമാണി ച സ കാര്യമാണ പരേച്ഛയാ കരോതി വിഷ്ടിത വേദനതോ വാ യാഞ്ഛയാ യദൃച്ഛയാ വാ ഉപസാദിതമൽപം ബഹു മൃഷ്ടം കഥന്നം വാ വ്യവഹരതി പരം ന ഇന്ദ്രിയപ്രീതി നിമിത്തം നിത്യനിവൃത്ത നിമിത്ത സുസിദ്ധ വിശുദ്ധാനുഭവാനന്ദ സ്വാത്മലാഭാധിഗമ സുഖദുഃഖയോ ദ്വന്ദ്വ നിമിത്തയോ അസംഭാവിത ദേഹാഭിമാന ശീതോഷ്ണവാദവർഷേഷു വൃഷൈവ അനാവൃതാംഗ പീനസംഹനനാംഗ
തണ്ടില സംവേശനാനുമർദ്ദനം അമജ്ജനരജസാ മഹാമണിരിവ അനഭവ്യക്ത ബ്രഹ്മവർച്ചസ കുപ്പട്ടാവൃതകൃതി ഉപവീതേന ഉരുമഷിണാദുജാതിരിതി ബ്രഹ്മബന്ധുരിതി സംജ്ഞയാ അതജ്ഞജനാവമത വിജചാര യഥാതു പരതാഹാരം കർമ്മവേദനത ഇഹമാനസ്വഭ്രാതൃപൃഥിപി കേദാരകർമ്മണി നിരൂപിത തദപി കരോതി കിന്തു ന സമം വിഷമം ന്യൂനം അധികം ഇതി വേദ കണപിണ്യാക ബലീകരണ കുർമാഷസ്ഥാലി പുരീഷാദീന്യവി അമൃതവത് അഭ്യവഹരതി അഥ കഥാചിത് കച്ചിത് വൃഷപതി ഭദ്രകാളിയൈ പുരുഷപശും ആലഭത അപത്യകാമ തസ്യഃ ദൈവമുക്തസ്യ പശോപദവീം തദനുജരാ പരിധാവന്തനിശിനിശീതസമയേ തമസാ ആവൃതായാമനധിഗത പശവ ആകസ്മികേന വിധിനാ കേദാരാൻ വീരാസനേന മൃഗവരാഹാദിഭ്യ സംരക്ഷമാണം അങ്കിരപ്രവരസുതം അപശ്യൻ അധയേന തം അനപദ്യലക്ഷണമവൃശ്യ ഭർതൃകർമ്മനിഷ്പത്തിം മന്യമാന ബദ്ധ്വാരചനയാ ചണ്ഡികാഗൃഹമുപനിന്യുമുദാ വികസിതവദനാ അതപണയത്വം സ്വവിദിനാഭിഷിത്യാഹതേന വാസസാ ആച്ഛാദ്യഭൂഷണാലേ വസ്രക്തിലകാദിവിരുപസ്കൃതം ഭുക്തവന്തം ധൂപദീപമാല്യലാജകിസലയാങ്കുര ഫലോപകാരോപേതയാ വൈശസംസ്ഥയാമകഥാ ഗീതസ്തുതിമൃദംഗപണവഘോഷേണ ച പുരുഷപശും ഭദ്രകാള്യാ പുരത ഉപവേശയാമാസു അഥ വൃഷള രാജപണി പുരുഷപശോः അസൃഗാസവേന ദേവീം ഭദ്രകാളീം യക്ഷമാണ തദഭിമന്ത്രിതം അസിമതികരാളനിശിതം ഉപാതത്തെ ഇതി തേഷാം വൃഷളാണാം രജസ്തമപ്രകൃതീനാം ധനമദരജ ഉത്സിക്തമനസാം ഭഗവത് കലാവീരകുലം കദർത്ഥീകൃത്യ ഉത്പഥേന സൈര്യം വികാരതാം ഹിംസാവികാരാണാം കർമ്മ അതിദാരുണം യദ്ബ്രഹ്മഭൂതസ്യ സാക്ഷാത് ബ്രഹ്മർഷിസുതസ്യ നിർവൈരസ്യ സർവഭൂതസുഹൃതസ്സൂനായാമവി അനനുമതമാലംബനമതു തതുപലഭ്യ ബ്രഹ്മതേജസാ അതിദുർവിഷഹേണ ദഹ്യമാനേന വപുഷാ സഹസാ ഉച്ചജാനസാ ദേവീ ഭദ്രകാളീ. സർവത്ര ജഗദംബികായൈ നമഃ ശ്രീമഹാദേവ്യൈ നമഃ. സർവത്ര ജഗദംബികായൈ നമഃ ശ്രീമഹാദേവ്യൈ നമഃ. സർവത്ര ജഗദംബികായൈ നമഃ ശ്രീമഹാദേവ്യൈ നമഃ. അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, ലക്ഷ്മീ നാരായണ, ഭദ്രേ നാരായണ. അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, ലക്ഷ്മീ നാരായണ, ഭദ്രേ നാരായണ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. വൃഷമർഷരോഷാവേശരഭസവിലസിത ഭൃഗുടിവിടവകുടില ദ്രംഷ്ടാരുണേക്ഷണാടോപ അതിഭയാനകവദനാഹം തു കാമേ വേദം മഹാട്ടഹാസം അതിസംരംഭേണ വിമുഞ്ചന്തി തദുത്പത്യഭാവീയസാം ദുഷ്ടാനാം തേനൈവ അസിനാ വിവിക്ലശീർണാം ഗളാത്സ്രവന്തം അസൃഗാസമമത്യുഷ്ടം സഹഗണേന നിബീയ അധിപാനമതവിക്കല ഉച്ചൈസ്തരാം സഭാഷദൈഃ സഹജഗോ നനർത്തജാ വിജഹാരജ ശിരക്കന്തു കലീലയാ. ഏവമേവ ഖലു മഹദവിചാരാതിക്രമ കാർസ്നേന ആത്മനേ ഫലതി നവായേതത് വിഷ്ണുദത്തമഹദദ്ഭുതം യദസംഭ്രമ സ്വശിരച്ഛേദന ആപതി ദേവി വിമുക്തദേഹാദി ആത്മഭാവ സുദൃഢഹൃദയ ഗ്രന്ഥിനാം സർവസത്വസുഹൃദാത്മനാം നിർവൈരാണാം സാക്ഷാത് ഭഗവത അനിനിമിഷ അരിവരായുധേന പ്രമത്തേന തൈസ്തൈർഭാവൈർ പരിരക്ഷ്യമാണാനാം തത്പാദമൂലമകുതശ്ചിദ്ഭയം ഉപസൃതാനാം ഭാഗവത പരമഹംസാനാം. ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം പഞ്ചമസ്കന്ധേ ജഡഭരിതചരിതേ നവമോऽധ്യായ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഇതാണ് നിസ്സംഗത. ഇത്ര വലിയൊരു നിസ്സംഗത അത് ഭരതയോഗീശ്വരന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഭദ്രകാളി വന്നപ്പോൾ കാപാലികന്മാർക്ക് തലവെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുമതി കൊടുത്ത സഖാ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പത്മപാദര് നരസിംഹമായിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന പോലെ ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ കൊന്നു ശങ്കരാചാര്യരെ മോചിപ്പിച്ചു.
ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ മോചിപ്പിക്കലും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഭദ്രകാളി മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കൊന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്നാലും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അവിടെ ശങ്കരാചാര്യർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാവും. ഈ ഒരു നിസ്സംഗത നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്, അത് സംശയമില്ല. ഇത് ഇന്ന് എത്തണോ, നാളെ എത്തണോ, മറ്റന്നാൾ എത്തണോ, അടുത്ത ആഴ്ച എത്തണോ, അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. ഈ ഒരു നിസ്സംഗതയാണ് നമുക്ക് ഭാഗവതായാലും പുരാണങ്ങളായാലും വേദങ്ങളായാലും ഇന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത്. നേതി നേതീത്യതുത്സൃക്ഷ, ഇതല്ല ഞാൻ, ഇതല്ല ഞാൻ, കാണുന്നതല്ല ഞാൻ. ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് ഭരതയോഗീശ്വരൻ്റെ ഭാവം അത് വേണ്ടുവോളം സ്വായത്തമാക്കുക. ഓരോ കഥകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ത്, നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളത് എന്ത് എന്ന് പ്രത്യേകം ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ആ ഭരതയോഗീശ്വരൻ്റെ അത്യത്ഭുത പ്രഭാവം ഇനിയുണ്ട് കാണിക്കുന്നു. പ്രഭുഗണന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നത്. നാളെ രാവിലെ 6 മണിക്ക് സഹസ്രനാമത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം, ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നാരായണ 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 നാരായണ.